की कृपा के अंतिम चरण के प्रभु है, उनका स्वरूप है, वो पधराए। उनके वंश परंपरा से सप्तम ग्रहपति नित्य लीलास गोस्वामी श्री घनश्याम लाल जी महाराज, श्री कामवन के तृतीय लाल, श्री सहज स्मृत स्वरूप अष्टायाम सेवा में निमग्न होकर गोस्वामी श्री कल्याण राय जी महाराज, श्री वर्तमान में श्री महाप्रभु जी के कर्म स्थली यानी काशी, जो विश्व प्रख्यात है, जो ज्ञान का भंडार है, जो ज्ञान की बड़ी विद्यापीठ है, जहाँ से ज्ञान होता है। और हमारे महाप्रभु जी ने जिस उसी मार्ग का ज्ञान परसों था, वहाँ की वो स्थली है, भगवत में आनंद का अनुभव करवा रहे हैं। आप श्री सेव्य स्वरूप श्री मदन मोहन लाल जी एवं श्री बाल कृष्ण लाल जी चौकम्बा मोहल्ला में श्री वल्लभ गीता श्री कृष्ण भवन में विराजमान होकर डिवाइन सृष्टि को अंगीकार कर रहे हैं। आप आपकी छत्र छाया में 75 वर्षों से स्थापित श्री शुद्धाद्वैत जप यज्ञ समिति श्री महाप्रभु जी की, गोसाई जी की ग्रंथों की आधार पर पुष्टि मार्गीय सेवा एवं भगवत स्मरण स्वाध्याय सत्संग का प्रचार प्रसारण कर रहे हैं। योग यज्ञों में श्रेष्ठ जप यज्ञ, जो इस संस्था में मूल मंत्र है, वाराणसी के अलावा ये संस्था लखनऊ, गोरखपुर, आजमगढ़, बुरहानपुर, कोलकाता एवं हैदराबाद में भी वैष्णव को सत्संग के माध्यम से पोषण कर रहे हैं। आप श्री के दिशा निर्देश, बहुत सुंदर शब्द है, आप श्री के दिशा निर्देश से यह सारी संस्थाएं पुष्टि मार्गीय उत्सव को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ वैष्णव के माध्यम से आयोजन करती रहती है। वाराणसी में शुद्धाद्वैत जप यज्ञ समिति के अंतर्गत एक चिकित्सालय भी संचालित है, जो श्री कल्याण राय जी महाराज श्री के दिशा निर्देश में समाज हर व्यक्ति को में भी वैष्णव का सत्संग के माध्यम से पोषण कर रहे हैं। आप श्री की दिशा निर्देश से यह सारी संस्थाएं पुष्टि मार्गीय उत्सवों को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ वैष्णव के माध्यम से आयोजन करती रहती है। आप श्री की सेवा स्वरूप श्री महादन विराजमान है। मार्ग के सभी उत्सव जैसे जन्माष्टमी, दीपावली, अन्नकूट, शरद उत्सव, श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी एवं श्री गोकुलनाथ जी के जन्मोत्सव, सावन के त्योहार एवं अधिक मास के मनोरथ एवं श्री यमुना जी के 108 पाठ आदि के आयोजन महाराज श्री अपनी कृपा दृष्टि से सब वैष्णव के बीच बड़े उत्सव और उमंग के साथ प्रस्तुत करते रहते हैं। आप श्री ने प्रवचनों के माध्यम से समय समय पर महाराज श्री भगवत चरित्र के वर्णन का करके वैष्णव को पोषण करते हैं, और हर समाज के प्रत्येक स्टेज पर रहने वाले पुष्टि जीवों का या अंदर आध्यात्मिक चेतना का संचार हो सके, उनके लिए अमूल्य चिकित्सा विश्वविद्यालय की व्यवस्था भी हो सके, और समाज की हर बेटियों को शिक्षा सुगम हो सके, यही आपके लक्ष्य रहा है। और अब प्रभु कृपा से आप अपने इस लक्ष्य में सदैव प्रयत्नशील रहे, ऐसी हमारी विनंती, हमारी प्रभु से प्रार्थना है। आप जैसे हमारे पास वल्लभ कुल जो गुरु अगर हमें मिल जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपना जीवन सार्थक कर ले। हम भी उन वैष्णव के तरह, जैसे आपकी वाणी आज जो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है, श्री यमुना जी का वर्णन है, तृतीय तृतीय स्वरूप से श्री यमुना जी हमें के माध्यम से हम प्रभु की कृपा पा सकते हैं। तो आपको हम विनंती करेंगे प्रभु कि आप हमारे आपकी वाणी से हमारे सबको सौभाग्य को लाभान्वित करें। श्री वल्लभाधीश की जय। जगत गुरु श्रीमद वल्लभाधीश की जय। મારી અવાજ આવે છે ને? हाँ, बहुत सरस आवे છે। हाँ, આવે છે જય જય। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत श्रीमदाचार्य चरणम शरणम सर्वदेहिनाम अशेष दोष दहनम मस्तके राजतां मम सौंदर्यम निजहृद्गतं प्रकटितं स्त्री गूढ़ भावात्मकम्
पुं रूपंश्च पुनस्तदन्तर्गतं प्रावि विशत्प्रिये संश्लिष्टा उभयोर्वभौ रसमयः कृष्णो हि साक्षिकम् रूपं तत्तृतीयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम् समुपस्थित सत्संगानुरागी भगवत चरणारविंदानुरागी વૈષ્ણવવૃંદ આપણે આજે બધા પહેલી વાર આ ઝૂમ મિટિંગમાં એકત્રિત થઈને ભગવત નામ ગુણગાન સત્સંગ કરી રહ્યા છીએ. પ્રભુ કૃપાથી એ સત્સંગનું લાભ આપણને મળે, આપણા જીવનમાં આપણે એને ઉતારીએ, કેવી રીતે ભગવત સેવા અને સ્મરણના માધ્યમથી અને લૌકિક અને અલૌકિક બંને ને સાચવીને આપણે કેવી રીતે ઠાકોરજીને રીઝવીએ એ કળા પુષ્ટિ માર્ગમાં આચાર્ય ચરણે આપણને બતાવી છે કે આપણે ગૃહસ્થ ધર્મમાં રહેતા છતાં પણ આપણે પુષ્ટિ માર્ગના સિદ્ધાંતોના અનુસાર પોતાનું અનુસરણ કરીને ઠાકોરજીને રીઝવી શકીએ છીએ. તો પ્રભુથી આચાર્ય ચરણથી એ વિનંતી કરીએ છીએ કે એમની કૃપા આપણા ઉપર બને અને આપણે કેવી રીતે ઠાકોરજીને રીઝવીએ એના વિષયમાં આપણે અધિકથી અધિક ચિંતા રહે, અધિકથી અધિક એનામાં આપણે તત્પર રહીએ એવી આપણા ઉપર કૃપા કરે. બીજું એવું છે કે આજકાલ આપણે જોઈએ કે ફાગણના દિવસો ચાલી રહ્યા છે. ફાગણના દિવસોમાં 40 દિવસોના ફાગણના દિવસો છે. આ 40 દિવસોમાં સાત્વિક, રાજસ, તામસ અને નિર્ગુણ આ 4 પ્રકારના જે ઠાકોરજીના ભક્તો જે છે એ 10-10 દિવસની સેવા એમની છે, 10-10 દિવસના ખેલ છે. અને ધીમે ધીમે સાત્વિક, રાજસ, તામસ અને નિર્ગુણમાં બહુ વધારે એકદમ હોળીનો જો ખેલ છે એ બહુ વધારે થઈ જાય છે. અને એમાં આપણે જોઈએ કે બધા જેટલા પણ ચારો યુથો જે છે એ પોતપોતાનું ભાવ ઠાકોરજીને સમર્પિત કરે છે. એના સ્વરૂપાનંદનું અનુભૂતિ કરવું એ જ આપણું લક્ષ્ય છે, ભગવત સ્વરૂપાનંદનું અનુભૂતિ કરવું. હવે જોઈએ કે ઠાકોરજી આપણા સ્વામી છે અને આપણે એમના દાસ છીએ. આ બધા જે છે એમના દાસ છે અને ઠાકોરજી સ્વામી છે. તો આ 40 દિવસો જે છે એ ઠાકોરજી પોતાનું સ્વામિત્વને ભૂલીને અને એમના જોડે રમે છે. કેમ કે જ્યાં સુધી હોળી જે છે એ સખ્ય ભાવ ન આવે ત્યાં સુધી ન રમી શકાય. સ્વામીના જોડે તો એક અધિકારથી આપણે રમી શકીએ છીએ. એટલે જ આપના ચરણારબંધ આપણે ઢાંકી દઈએ છીએ ઠાકોરજીના, કે ઠાકોરજીના ચરણારબંધમાં ભક્તિ છે અને ભક્તિ હોવાના કારણે એના ચરણારબંધ ઢાંકી દઈએ છીએ. તો પછી ચરણારબંધ ઢાંકીને અને પછી એનાથી આપણને હોળી ખેલવાનું અને આપણને જે અધિકાર છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. એ 40 દિવસ ઠાકોરજી પોતાનું જે સ્વામિત્વ છે એને ભૂલીને અને આ ભગવદીઓને પોતાનું સ્વરૂપાનંદનું અનુભૂતિ કરાવવા માટે એ સ્વામિત્વપણું આપણું છોડીને અને એમના જોડે સખ્ય ભાવથી એમના જોડે રમે છે, રાસ રમે, આ હોળી રમે છે. એમાં એમના જોડે હોળી રમવામાં તો એવું છે કે એમાં કોઈ સ્વામી સેવકનું ભાવ ન રહે. પછી તો ત્યાં ખેલત મેં કોઈ કાકો ગોસાઈ કહેવામાં આવે છે કે ખેલમાં કોઈનો કોઈ ગોસાઈ એટલે એનું કોઈ સ્વામી નહીં. ખેલ એવું ખેલ ખેલવામાં તો કોઈ બધા સરખા છે. એટલે એમાં પછી પોતાનું સ્વામિત્વ ભૂલી જાય છે ઠાકોરજી અને પોતાનું સ્વામિત્વ ભૂલીને આ બધા જેટલા પણ સ્વરૂપો, જેટલા પણ છે આ ચારો યુથો, એને પોતાનો સ્વરૂપાનંદની અનુભૂતિ કરાવવું. પુષ્ટિ માર્ગનું પરમ ફલ શું છે કે ભગવત સ્વરૂપાનંદની અનુભૂતિ કરવું એ પુષ્ટિ માર્ગી પરમ ફલ. પુષ્ટિ માર્ગી પરમ ફલ આ નહીં કે ભગવાનમાં મળી જવું કે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવું કે ભગવાનમાં લીન થઈ જવું, એ પુષ્ટિ માર્ગી પરમ ફલ નથી. પુષ્ટિ માર્ગનું પરમ ફલ તો એ જ છે કે આપણી જેટલે પણ અક્ષણવતામ ફલમતમ નપર હવિતામાં કહેવામાં આમાં કહ્યું છે ને વેણુ ગીતમાં કે અક્ષી એટલે એ નેત્ર અને અક્ષય એટલે આ ઇન્દ્રિયો. એટલે નેત્ર આદિ ઇન્દ્રિય વાળોના જે પરમ ફલ જે છે એ શું છે કે આ ઠાકોરજી છે, એમને સ્વરૂપાનંદની અનુભૂતિ કરવું, એમને પોતાના હસ્તથી આપણે એને અરોગાવીએ, એના શૃંગાર કરીએ, એને લાડ લડાવીએ, એને ખેલ ખેલાવીએ, એને પઢાવીએ, એને જગાડીએ, એના સ્વરૂપાનંદની અનુભૂતિ કરીએ. સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ
આપણા ત્યાં શ્રી આચાર્યચરણની કૃપાથી બિરાજમાન છે. અને એમાં આપણે જોઈએ કે આરતી કરવામાં આ 40 દિવસોમાં જે આરતી થાય છે ને, તો એ આરતીમાં પુષ્પવૃષ્ટિ કરવામાં આવે છે. એ આરતીમાં પુષ્પવૃષ્ટિ શેના માટે કરવામાં આવે છે કે આ જે ભક્તો જે છે એમને આ જે ઠાકોરજી અને સ્વામીજીનો જે મુખ્ય જે પ્રિય વસ્તુ જે છે એ શું છે કે આ ફાગણ છે. ફાગનો મહિનો જે છે એ ઠાકોરજી સ્વામીજીનો પ્રિય છે. કેમ કે અનુરાગ છે, આ અનુરાગનો સ્વરૂપ છે. અને અનુરાગ ઠાકોરજીને પ્રેમ જે છે ઠાકોરજીને બહુ પ્રિય છે. એટલે ઠાકોરજી અને સ્વામીજીને બંનેને એમ એકબીજાને મળવાના માટે એ જે તાપ જે હોય છે એ તાપને નિવૃત્ત કરવાના માટે એના ઉપર પુષ્પવૃષ્ટિ કરવામાં આવે છે. સમજી ગયા બધા? એ પુષ્પવૃષ્ટિ કરીને એ તાપની નિવૃત્તિ કરવામાં આવે છે. એટલે આ 40 દિવસોમાં ઠાકોરજીની જયારે આરતી ખેલના સમયમાં આરતી થાય છે તો રોજ જે 40 દિવસોમાં પુષ્પવૃષ્ટિ એના ઉપર થાય છે કે જેનાથી એમનું તાપ જે છે નિવારણ થાય. એ જે ભગવદીઓ જે છે એ આરતીની બાતી જે છે એ જે પ્રજ્વલિત થાય છે એ ભગવદીઓનો તાપ છે. સમજો તમે, એ ભગવદીઓનો તાપ. આપણે આરતી કરવા જઈએ, આરતી કરવા દોડીએ તો કેમ આરતીનું જ આટલું મહત્વ છે? ઠાકોરજી તો એમને પણ બિરાજે છે. ઠાકોરજી જે છે એમને પણ ત્યાં બિરાજી રહ્યા છે, પણ આરતીનું મહત્વ વધારે છે. કેમ કે ઠાકોરજી આરતીના સમયે જે આરતી થાય છે ત્યારે ઠાકોરજીથી આવી વિનંતી કરવી જોઈએ કે જેવું આ ભગવદીઓના અંદર આરતી આપના મિલનના માટે જેવી આ ભગવદીઓને અંદર આરતી પ્રજ્વલિત થાય છે, થઈ રહી છે, એવી જ અમારા અંદર પણ આપના મિલનના માટે થાય એવી અમારા ઉપર કૃપા કરો. જ્યારે આપણે આવી રીતે એમનાથી ભાવથી પ્રેમથી આપણે એનાથી માંગીશું તો ઠાકોરજી અવશ્ય એ પ્રદાન કરશે. તો એ આરતી આપણા અંદર એની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે. અન્યથા આપણા અંદર એવી આરતી થતી નથી. એવી આરતી આપણા અંદર પર પ્રગટ થાય ભગવાનને મળવા માટે તો ઠાકોરજી એને સહન ન કરી શકે અને સાક્ષાત પ્રગટ થઈ જાય છે. તો એવી આરતી પ્રગટ કરાવવા માટે એ આરતી માટે આપણે દોડીએ છીએ કે આરતીના દર્શન કરીએ. મંગળા હોય કે શિંગાર હોય કે રાજભોગ હોય કે સંધ્યા ભોગ સંધ્યા છે કે શેન આરતી છે, એટલે દોડીને વૈષ્ણવ આરતીના સમય જાય છે. એક એનો ભાવ એ છે કે આવી આ આરતી અમારા અંદર પણ પ્રગટ થાય, એવું ભાવ આપણને રાખવો જોઈએ. કે ઠાકોરજીના આપણે દર્શન કરી રહ્યા છે તો દર્શન કરતા વખતે ઠાકોરજીને નિહારવું જોઈએ. આંખો ત્યારે બંધ કરવાની આવશ્યકતા નથી. સાંભળી લો તમે. ત્યારે તો ઠાકોરજીને સ્વરૂપને આપણે આપણા નેત્રો દ્વારા આપણા હૃદયમાં સ્થાપિત કરવાનું. જે બિરાજી રહ્યા છે, જેનું જે બધી શોભા જે છે, મંગળાનું છે કે રાજભોગના છે કે ભોગ સંધ્યાનું છે કે શેનના છે, એમાં કેવી રીતે બિરાજી રહ્યા છે, શું શોભા છે, શું કીર્તન થઈ રહ્યા છે, કે કયા ભાવના કીર્તનો છે, એ ભાવના હિસાબથી ઠાકોરજીને આપણા હૃદયમાં સ્થાપિત કરવાના. ઠાકોરજીને જે દર્શનો હોય એ દર્શનમાં જે શૃંગાર થાય એ શૃંગાર વગેરે દ્રષ્ટિથી જોઈને ચરણારબિંદથી મુખારબિંદ તક એમના મુખારબિંદને જોઈને અને પછી એ સ્વરૂપને આપણા હૃદયમાં સ્થાપિત કરીને અને પછી જ્યારે આપણે એનાથી દૂર થઈએ ત્યારે આંખો નેત્રો બંધ કરીને આપણને એ ઠાકોરજીનું દર્શન આપણા અંદર કરવાની કોશિશ કરવાની અને પ્રભુને રોજે વિનંતી કરવાની. જેમ આપણે રોજે જમીએ છીએ એવી રીતે ઠાકોરજીથી રોજે વિનંતી કરવાની કે આપ અમારા ઉપર કૃપા કરો, તો આપની કૃપાથી અમને આપની સેવા સ્મરણ મળે, આપના સ્વરૂપાનંદની અનુભૂતિ થાય, આપના પ્રતિ અમને આવી આરતી જાગૃત થાય, એવું આપણને આમાં કહેવામાં આવે છે. એટલે આ જે 40 દિવસ છે એ 40 દિવસમાં ચારેય યુથો જે છે એ ચારેય યુથોમાં ઠાકોરજી પધારે છે અને પધારીને એમના ભાવોને અંગીકાર કરે છે, સામગ્રીઓને અંગીકાર કરે છે. પોતપોતાના યુથોમાં પધરાવીને ઠાકોરજીને એમને ખેલ ખેલાવે છે અને ખેલ ખેલાવીને એમની સામગ્રીઓ જે અંગીકાર કરાવે છે
એ અંગીકાર કરે છે, એના ભાવોને અંગીકાર કરે છે, પોતાના સ્વરૂપાનંદની અનુભૂતિ એમને કરાવે છે. એ બધું આપણે એ ભાવથી આપણને સેવા કરવી જોઈએ. કે સેવા કરવામાં આ બધા ભાવો છે કે ઠાકોરજી આ ભક્તોના જોડે રમી રહ્યા છે. નંદાલયમાં પણ રમે છે, નિકુંજમાં પણ રમે છે, બંને જગ્યા. હવે કોઈ આમ વિચાર કરે કે ઠાકોરજી એક જગ્યા બંને જગ્યા કેવી રીતે રમી શકે, તો એ ઠાકોરજીની વિરુદ્ધ ધર્માશ્રય લીલા છે. આપણે છે ને આપણા લૌકિક દ્રષ્ટિથી જોઈશું તો એ આપણને સમજણ ન પડે. ઠાકોરજી તો વિરુદ્ધ ધર્માશ્રય છે. અપાણી પાદો જવનો ગ્રહિતા કહેવામાં આવે છે. એ ભગવાન જે છે એ કેવા છે કે ભલે એના હાથ પામ કશું દેખાતા નથી તો પણ એ જવન વેગવાન છે અને ગ્રહિતા ગ્રહણ કરવા વાળો પણ છે. અને બીજો આપણે કહીએ કે શ્રી કૃષ્ણ યશોદા ક્રોડે સ્થિતોપી જગદ આધાર. શ્રી યશોદાજીના ક્રોડે એટલે ગોદમાં સ્થિત રહેતા છતાં પણ ઠાકોરજી જે છે એ આ સંપૂર્ણ જગતનો આધાર છે. સંપૂર્ણ જગતનો આધાર છે એટલે વિરુદ્ધ ધર્માશ્રય લીલા છે. વિરુદ્ધ ધર્માશ્રય લીલા કેવી છે કે એક જ સમયમાં એ ઘણી બધી લીલાઓ કરી શકે છે. આપણે આપણી લૌકિક બુદ્ધિથી વિચાર કરીશું ને તો એ આપણે નથી વિચારી શકતા. આપણે આ ફાગણના જ આમાં કીર્તનોમાં આવે છે, યશોદા નહીં વરજે અપનો લાલ કસિયા ગોપાલ. એમાં શું કહી રહી છે કે હું સ્નાન કરન ગઈ યમુના તીર, કર કંકણ આભૂષણ ધરે તીર, મેરી જલ પ્રવાહ ગઈ તન દીઠ, પાછે શ્યામ મેરી મનત પીઠ. આવીને યશોદાજીને કહે છે કે તમારા જે છે લાલન એના જે કાર્ય છે તમને બતાવી રહ્યું છું કે હું સ્નાન નાહવા માટે હું યમુનાજીના તટ ઉપર ગઈ. મારા કર કંકણ આભૂષણ વસ્ત્ર ઇત્યાદિ યમુનાજીના કિનારે મેં પધરાયા અને મૂકીને અને પછી હું યમુનાજીના અંદર સ્નાન કરવા ગઈ તો જોઉં છું શું કે પાછળથી આપણા કાના જે છે એ મારી પીઠને મળી રહ્યા છે. ત્યારે આવી રીતે કહી રહી હતી તો યશોદાજી એના ઉપર એને શું કહે છે કે આ તું પાગલ તો નથી થઈ ગઈ? મારો જે કાન જે છે એ તો બહુ નાનો છે. પલના ઝૂલત મેરો કાનો કામ બાલો કાન, એ અન્ન ન ખાવત મુખ પીવત ખીર. આ મુખારબિંદ થી અન્ન હમણાં ખાતો નથી અને ખીર એટલે દૂધ. ક્ષીર શબ્દ જે છે એ દૂધ માટે પણ ઇસ્તેમાલ કરવામાં આવે છે. તો આ તો હમણાં મારું સ્તનપાન કરે છે, દૂધ પીએ છે. આ તો હમણાં અન્ન પણ નથી ખાતો. અને જ્યારે હું આને લઈને ગઈ છું ત્યારે મારા જોડે અમારા જોડે ગયો છે એમના દીકરી. આ તો ક્યાં આ તો બહુ નાનો છે, પલનામાં ઝૂલી રહ્યો છે. મારો જે બાલક જે કાન છે એ કેવો છે કે પલના ઝૂલે મેરો બાલો કાન. આ તો પાલનામાં ઝૂલે છે. તારું દિમાગ તો સારું છે, ક્યાં તું આ વાત કરે છે? પાગલ તો નથી થઈ ગઈ? તો એને શું કહે છે? વિરુદ્ધ ધર્માશ્રય લીલા છે ઠાકોરજીની. તો એ શું કહી રહી છે ગોપી કે વૃંદાવન દેખે મેને તરુણ શ્યામ. હમણાં મેં વૃંદાવનમાં તો તરુણ એટલે જવાન એને જોયા હતા, તરુણ જોયા ઠાકોરજીને. અને ઘર આવત હિ ભય અતિશયાન, ઘરમાં આવતા જ આ બાળક થઈ ગયા. એટલે ઠાકોરજીની વિરુદ્ધ ધર્માશ્રય લીલા છે. એક જ સમયમાં ઠાકોરજી બધી લીલા કરી શકે છે, એ એના અંદર સામર્થ્ય છે. શ્રી કૃષ્ણ યશોદા ક્રોડે સ્થિતોપી જગદ આધાર. આ યશોદાજીના ગોદમાં સ્થિત રહેતા છતાં પણ આ આખા જગતનો આધાર છે. શ્રી ગુસાઈજી પ્રેંક પર્યંક શયનમમાં આજ્ઞા કરે છે કે તોકતા વપુષિક રાજતે નિશ્ચિતમદ માનની માનહરણ. તોકતા વપુષિક કઈ તો અવસ્થાને કહેવામાં આવે છે કે જે અવસ્થામાં પાલનામાં ઝૂલતો હોય અને જે ઊભો નથી થઈ રહ્યો હમણાં બાળક, એવો જે બાળક છે જે ઊભો નથી થઈ રહ્યો, પાલનામાં ઝૂલી રહ્યો છે, એવો નાનો બાળક જે છે એ એવો બાળક અને એવા બાળક હોવા છતાં પણ માનનીયો જે છે વ્રજ ભક્તો વ્રજ શ્રીમંતનીઓ એના માનનું હરણ પણ કરી રહ્યા છે. તો ઠાકોરજીના અંદર વિરુદ્ધ ધર્માશ્રય છે. એક જ સમયમાં
બધી લીલા એ કરે, જેવા જેવા જેના ભાવ છે એને એવા એવા ભાવથી ઠાકોરજી પોતાના સ્વરૂપાનંદનું અનુભૂતિ કરાવે છે. ઠાકોરજી એક જ સમયમાં જેનો જેવું ભાવ છે એનું એવા ભાવથી ઠાકોરજી જે છે એનો પોતાના સ્વરૂપાનંદની અનુભૂતિ કરાવે. તો ઠાકોરજી ઉપર કોઈ દિવસ લૌકિક બુદ્ધિ નહીં રાખવી કે ઠાકોરજી આવા છે તો કેમ આ કરી શકે, એમ લૌકિક બુદ્ધિ નહીં રાખવી. કેમ કે ઠાકોરજી જે છે એ કર્તુમ અકર્તુમ અન્યથા કર્તુમ સર્વ સામર્થવાન છે. કર્તુમ એટલે કરવા યોગ્ય જે કરી શકે એ કર્તુમ, અકર્તુમ એટલે ન કરવા યોગ્ય પણ કરી દે, અને અન્યથા કર્તુમ એને કહેવામાં આવે કે જે આ સૃષ્ટિના ક્રમથી વિપરીત કરી દે. એવા ઘણા ઉદાહરણો આપણને મળે છે ઠાકોરજીના કે જે કર્તુમ અકર્તુમ અન્યથા કર્તુમ છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ કે આ બધી લીલાઓ જે છે એ લીલાઓ ઠાકોરજી પોતાના ભક્તોને પોતાના સ્વરૂપાનંદની અનુભૂતિ કરાવવા માટે કરાવે છે. ભક્તોના અંદર પોતાનો સ્વરૂપને સ્થાપન કરીને અને પાછું એ ભક્તોના અંદરથી પોતે અંગીકાર કરે છે. કોઈ જગ્યાએ ભગવાન ઠાકોરજી જે છે એ ભોગતા છે અને કોઈ જગ્યાએ ઠાકોરજી ભોગ્ય છે. ભોગતા ભોગ્યનું સમર્થન ઠાકોરજી પોતાનો સ્વરૂપાનંદ એના અંદર સ્થાપિત કરીને અને પાછું પોતાનું સ્વરૂપાનંદનો અનુભવ પોતે સ્વયં પણ કરે છે. એટલે ઠાકોરજી આ બધી એટલે ઠાકોરજી એ સ્વરૂપાનંદનું અનુભવ ભક્તોને પણ કરાવે છે અને ભક્તોના અંદરથી પોતે સ્વયં પણ કરે છે. એટલે ભગવાનની જે લીલાઓ જે છે એ વિરુદ્ધ ધર્માશ્રય લીલાઓ છે. એમાં આપણને એમ ન કહેવું જોઈએ કે લૌકિક જીવ ના જોડે, જેમ કે આ લૌકિકમાં તો આપણે નથી કરી શકતા પછી ઠાકોરજી કેમ કરી લેશે, પણ ઠાકોરજીના અંદર એ સામર્થ્ય છે. બીજી પણ આપણે વાત જોઈએ દ્વારકા લીલામાં આપણે જઈએ તો દ્વારકા લીલામાં આ જ વસ્તુ નારદજીને વિચાર થઈ કે ઠાકોરજી તો એક ને આટલી બધી પટરાણીઓ, તો આમનું ક્યારે એમના પાસે જતા હશે ઠાકોરજી. તો જે પછી તો જ્યારે નારદજી એક પટરાણીના મહેલમાં ગયા તો ત્યાં ઠાકોરજી બિરાજી રહ્યા હતા. બીજા મહેલમાં ગયા તો ત્યાં પણ ઠાકોરજી બિરાજી રહ્યા હતા. કઈ ચરણારવિંદની સેવા કરાવી રહ્યા હતા, કઈ કોઈ પંખો કરી રહી હતી, કઈ કોઈ જગ્યાએ તો ભોજન કરાવી રહી હતી, કઈ કશું લીલા એટલે બધા જ ફર્યા અને બધી જગ્યાએ ઠાકોરજીના દર્શન એમને થયા. એટલે એક જ ઠાકોરજી પોતાના સ્વરૂપાનંદનો અનુભવ બધા ભક્તોને પોતપોતાના હિસાબથી એના ભાવના અનુસાર એમને અનુભવ કરાવે છે. એટલે લૌકિક દ્રષ્ટિથી એને એમ ન જોવું જોઈએ કે આ જે જીવ છે એ આ ઠાકોરજી કેવી રીતે કરી શકે, આપણે ન કરી શકીએ એ વાત ઠીક છે, પણ ઠાકોરજી તો સામર્થવાન છે, સર્વ સામર્થવાન છે, બધું કરી શકે છે. એટલે એના અંદર લૌકિક બુદ્ધિ ન કરવી. બીજું હવે આપણે જોઈએ યમુનાજીના આપણે સ્વરૂપના વિષયમાં વિચાર કરીએ કે આપણા ત્યાં જે છે યમુનાજી જે છે એ મુખ્ય છે આપણા માટે. પુષ્ટિ માર્ગી જીવો માટે જે છે એ યમુનાજી મુખ્ય સ્વરૂપ છે. એમની કૃપાથી જ પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રવેશ થાય છે. શ્રી યમુનાજી કૃપા કરે તો આપણને ઠાકોરજીની પ્રાપ્તિ બહુ સરળતાથી થાય. એટલે એમની કૃપા પણ મેળવવી બહુ જરૂરી છે આપણા ત્યાં. કેમ કે ઠાકોરજીની કૃપા મેળવવી શ્રી ઠાકોરજીની ચતુર્થ પ્રિયા છે યમુનાજી જે છે. તુર્ય પ્રિયા કહેવાય એટલે ચતુર્થ પ્રિયા. 4 યુથો છે ને એમાં ચોથું યુદ્ધ જે છે શ્રી યમુનાજીનું છે. તો યમુનાજી જે છે એ નિકુંજ લીલામાં કે કોઈ પણ લીલામાં હોય ઠાકોરજી, બધી જગ્યાએ યમુનાજી તો વિદ્યમાન હોય જ છે. કોઈની પણ નિકુંજમાં પધારે ઠાકોરજી, રાધિકાજીની નિકુંજમાં હોય કે ચંદ્રાવલીજીમાં હોય કે બીજા કોઈ ભક્તોની નિકુંજમાં હોય કે કોઈ પણ જગ્યા હોય, યમુનાજી તો બધી જગ્યાએ વિદ્યમાન હોય છે. બધી જગ્યાએ ઠાકોરજીને સાથે યમુનાજી હોય છે. ઠાકોરજી જોડે યમુનાજીનો વિપ્રયોગ કોઈ દિવસ નથી, અને ઠાકોરજીથી કોઈ દિવસ પણ યમુનાજીએ માન નથી કર્યું. સ્વામીજી પ્રતિદિન રોજ જે માન કરે છે પણ શ્રી યમુનાજી માન નથી કરતા. કેમ કે એને સદા એને સહયોગ મળે છે, એને કોઈ દિવસ વિપ્રયોગ નથી મળતો યમુનાજી. એટલે યમુનાજી એના જોડે
પ્રતિદિન રહે છે ને બધી નિકુંજોમાં વિરાજમાન છે. હવે જુઓ કે યમુનાજીની કૃપાથી બધું છે. ઠાકોરજી થી મળાવવા માટે શ્રી યમુનાજીએ પ્રણ પણ લીધું છે. જ્યારે આપણે જુઓ એક પહેલો પ્રસંગ એવું છે કે યમુનાજી પોતાના ભક્તોના જોડે ઠાકોરજી જોડે રાસ કરી રહ્યા હતા, ત્યાં સ્વામીજી પધાર્યા અને સ્વામીજી પધાર્યા તો બધા જે ભક્તો જે છે માલા રૂપમાં બની ગયા. તો સ્વામીજી એ જોરથી એ માલા તોડી તો બધા ભક્તો જે છે એ ભૂમિ પર પડ્યા. ભૂમિ પર પડ્યા તો યમુનાજીએ આવું એક પ્રણ લીધું કે જ્યાં સુધી જેટલા પણ જીવો જે ભૂમિ પર પડ્યા છે એ બધાને ઠાકોરજીને પાછું અંગીકાર નહીં કરાવી દઉં ત્યાં સુધી હું ભૂતલને છોડીશ નહીં. એટલે આપણે જોઈએ કે શ્રી યમુનાજી બહુ પહેલાથી છે. ગંગાજીનું પ્રાગટ્ય જે થયું છે એ ગંગાજીનું પ્રાગટ્ય તો આ બહુ હરિશ્ચંદ્ર રાજાના પછી છે. યમુનાજીનું પ્રાગટ્ય તો બહુ પહેલા છે. ધ્રુવ પારાશર ઋષિનું પણ વર્ણન આવે છે. ધ્રુવજીએ તપસ્યા યમુનાજીના કિનારે કરી છે. એટલે યમુનાજી જે છે એ બહુ પહેલાથી પધારી છે કે ક્યારથી કે જ્યારથી આ ઠાકોરજીએ યમુનાજીએ પ્રણ લીધું છે કે હું આ બધા ભક્તોને ઠાકોરજીને અંગીકાર નહીં કરાવી દઉં ત્યાર સુધી આ ભૂમિને હું છોડીશ નહીં. એટલે શ્રી યમુનાજી જે છે એ ત્યાં વૈકુંઠમાં જે યમુનાજી બિરાજે છે એનું નામ વિરજા છે. વિરજા એનું નામ છે, ત્યાં બિરાજે છે. પણ જ્યાં આ જીવો જયારે અહીંયા પધાર્યા ત્યારે યમુનાજી પણ પધારી અને યમુનાજીએ પ્રણ લીધું કે આ બધાને હું એમને અંગીકાર કરાવીશ. એટલે શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી આપણને શ્રી ઠાકોરજીની પ્રાપ્તિ થાય છે. શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી પુષ્ટિ માર્ગનું પ્રાપ્તિ થાય છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રવેશ પણ શ્રી યમુનાજીની કૃપા વગર મળતું નથી. યમુનાજીની કૃપા હોય તો પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રવેશ મળે. હવે આપણે જોઈએ કે યમુનાજી એ મુકુટ કાસનીનો શૃંગાર ધારણ કર્યું છે. હવે કેમ મુકુટ કાસનીનો શૃંગાર ધારણ કર્યું છે? એમાં પહેલું આપણે જોઈએ કે ઠાકોરજી તો રોજે માન કરે. એક દિવસ યમુનાજીએ કીધું તો અમે તો રોજ સ્વામીજી તો રોજ માન કરે, પણ એક દિવસ પછી સ્વામીજીએ કીધું કે અમે તો રોજ માન કરીએ છીએ, આપ કોઈ દિવસ માન નથી કરતા. કે ના, ઠાકોરજી આજ્ઞા કરી કે ના, માન કરતા તમને શોભા લાગે છે, મને રહેવા દો. તો ના, કોક વખતે તો કરો. કે ઠીક છે, જોઈશું. હવે એક દિવસ ઠાકોરજી માનમાં બિરાજી ગયા. હવે માનમાં બિરાજ્યા તો બધી જાતના બધી સખીઓએ શ્રી સ્વામીજીએ બધા પ્રયત્નો કરી લીધા, માન છૂટે જ નહીં ઠાકોરજીને. એવો પ્રગાઢ માનમાં બિરાજી ગયા. હવે શું થાય? હવે કેવી રીતે માન છૂટે? આ તો બહુ અટપટી દશા થઈ ગઈ. તો કેવી રીતે આ છૂટે માન? તો એના માટે પછી યમુનાજી ને પાસે ગયા સ્વામીજી અને એને કીધું કે આમનું માન કોઈ તરહથી છૂટે એવું કોઈ ઉપાય કરો, કેમ કે આ તો માનમાં બિરાજી ગયા હતા, માન છૂટી જ નથી રહ્યું એમ. તો પછી યમુનાજી જે છે એ મુકુટ કાસનીનો શૃંગાર ધારણ કરીને અને પધાર્યા અને મુકુટ કાસનીનો શૃંગાર ધરાવીને આયા તો ઠાકોરજીએ પોતાના જેવું એમને જોયું તો તરત એ ઊભા થઈ ગયા અને માન એનું જતું રહ્યું, હસી ગયા, બોલવા લાગ્યા. એટલે એના પછી ઠાકોરજીએ આજ્ઞા કરી કે તમે સદા મુકુટ કાસનીનો શૃંગારમાં તમે બહુ સુંદર લાગો છો, એ મુકુટ કાસનીનો શૃંગાર ધરાવો. બીજું હવે તમે જોઈએ કે મુકુટ કાસનીનો શૃંગાર શ્રી યમુનાજી ધરે છે. એ મુકુટ કાસનીનો શૃંગાર કેમ? બીજો કારણ પણ છે એમાં. મહારાષ્ટ્રનું જયારે ઠાકોરજીએ વેણુનાદ કર્યું અને વેણુનાદ કરીને અને બધા ગોપીઓ બધા પધાર્યા ત્યાં. હવે બધા જયારે રાસ કરવા માટે પધાર્યા ત્યારે ઠાકોરજીના સ્વરૂપના અંદર ઐશ્વર્ય વિદ્યમાન છે. ઐશ્વર્ય વિદ્યમાન છે એટલે જ્યાં સુધી સખ્ય ભાવ ન આવે ત્યાં સુધી રાસમાં આનંદ ન આવે. એટલે બધાએ વિનંતી કરી ઠાકોરજીને કે આપનો ઐશ્વર્ય જે છે આપ ત્યાગો
અને તો પછી આનંદ આવે. તો ઠાકોરજી એમ આજ્ઞા કરી કે ભાઈ મારું ઐશ્વર્ય જે છે એ હું જમીનમાં આવી રીતે પધરાવી નહીં શકું ભૂતલ ઉપર. હું કોઈને આપીશ મારું ઐશ્વર્ય, પણ એનું એવું છે કે જ્યાં જેને હું પોતાનું ઐશ્વર્ય આપીશ એ રાસમાં એને રાસની પ્રાપ્તિ ન થાય. દર્શન કરી શકે પણ રાસમાં એનું પ્રાપ્તિ નહીં થઈ શકે. હવે રાસ તો મુખ્ય ફળ છે. કોણ બધાએ ના પાડી દીધી, બધા યુથના સ્વામીઓએ બધાએ ના પાડી દીધી. હવે શું થાય? હવે શું કેમ થાય? આ તો બધું આમ દેખાઈ ગયું બધું કામ. પછી બધાના ઉપર કૃપા કરીને અને પછી યમુનાજી આગળ આવ્યા અને યમુનાજીએ કીધું કે આપનું ઐશ્વર્ય જે છે એ મારા ઉપર મને પ્રદાન કરો. ભલે રાસમાં હું નહીં સંમિલિત થઈ શકું, રાસમાં દર્શન કરીશ, પણ આ મારા કારણે આ બધાને આપના સ્વરૂપાનંદની અનુભૂતિ થશે, રાસની પ્રાપ્તિ થશે, તો હું આ સ્વીકાર કરું છું. તો ઠાકોરજીએ પોતાનું ઐશ્વર્ય એમને પ્રદાન કર્યું, એટલે પણ ધારણ કરે છે. ત્રીજું આપણે જોઈએ કે ત્રીજું કારણ એમાં એવું છે કે જ્યારે ઠાકોરજી ત્યાંથી પધાર્યા, બ્રજમાંથી મથુરા પધારે છે ને કંસને ત્યાં, ત્યારે વચ્ચે શ્રાંત ઘાટ ઉપર ઠાકોરજી અને ત્યાં અક્રૂરજી જે છે સ્નાન કરવા માટે પધારે છે. તો ત્યારે ઠાકોરજી ત્યાં બિરાજે છે. ઠાકોરજી બહુ દુઃખિત અવસ્થામાં હતા. તો ઠાકોરજીને જ્યારે ત્યાંથી પધાર્યા હતા ત્યારે બધી ગોપીઓએ સ્વામીજીએ એમને એક માલા ધારણ કરાવી હતી અને એ માલા ધારણ કરાવીને અને એમને કીધું હતું કે આપ પધારશો તો આપને જોઈ આ માલાને જોઈને આપને હું સ્વરૂપ નામે પહચાની જઈશું. તો હવે ઠાકોરજી ત્યાં બિરાજી રહ્યા હતા, ત્યાં યમુનાજી પધાર્યા અને યમુનાજીથી ઠાકોરજીએ કીધું કે આપ આ માલાને અંગીકાર કરો અને આ માલાને જ્યારે જોશે બધા ભક્તો ત્યારે એના અંદર ધૈર્ય રહેશે. ઠાકોર આપનો સ્વરૂપ જે છે એ મારો સ્વરૂપ આપને હું પ્રદાન કરું છું. એટલે એ ત્રીજો કારણ એ પણ છે કે ઠાકોરજી પોતાનો સ્વરૂપ જે છે એને પ્રદાન કરે છે. એટલે આ મુકુટકાચનીના શૃંગાર ત્રીજા કારણ, આ કારણ પણ ઠાકોરજી એમને પ્રદાન કરે છે. અને એ જ મુકુટકાચનીના શૃંગારથી બિલકુલ ઠાકોરજીના જેમ આમાં વર્ણન પણ આવે છે ને, શ્યામના જેવા બધા રૂપ ગુણ ધન બધા ઠાકોરજીના જેવું એમનું છે. અને એના અંદર જેટલું પણ ઠાકોરજીના અંદર ઐશ્વર્ય, વીર, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય, આ 6 ગુણ અને 7મું ધર્મી સ્વરૂપથી ઠાકોરજી બિરાજે છે. એ બધા ઠાકોરજીએ શ્રી યમુનાજીના અંદર ઐશ્વર્ય, વીર, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એના અંદર સ્થાપિત કર્યા છે. આપણે જોઈએ કે આ જે 6 ધર્મો જે છે, 6 જે ગુણ છે, એ જેના અંદર બિરાજે એને ભક્ત કહેવામાં આવે. અને જેના અંદર આ રહે છે એને ભગવાન કહેવામાં આવે. ઠાકોરજીને ભગવાન કેમ કહેવામાં આવે કે ઐશ્વર્ય, વીર, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય આ એમના અંદર સદા એક રસ વિદ્યમાન રહે છે. આપણા લોકોના અંદર ઐશ્વર્ય હોય તો વીર્ય ના હોય, વીર્ય હોય તો યશ ના હોય, વશ ના હોય તો શ્રી ના હોય, યશ હોય તો શ્રી ના હોય. એક વસ્તુ હોય પણ એ પણ બહુ અણુ માત્રથી. ઠાકોરજીના એક છીંટા માત્ર આપણા અંદર વિદ્યમાન હોય છે. એક વસ્તુ કે 2 વસ્તુ, બધા જે છે એ બધા એક સરખા એક સાથે આપણા અંદર નથી રહેતું, કોઈના પણ અંદર. તો પણ ઠાકોરજીના અંદર બધા વિદ્યમાન રહે છે. એવી જ રીતે શ્રી યમુનાજીના અંદર પણ આ બધા ગુણો ઠાકોરજીએ સ્થાપિત કર્યા છે. ઐશ્વર્ય, વીર, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ. શ્રી યમુનાજીનો સ્વરૂપ કેવો છે કે આપના શ્રમ જલથી આપનું સ્વરૂપ યમુનાજીનો પ્રવાહ છે. જ્યારે રાસ થયો, રાસમાં ઠાકોરજી રાસ કરતા હતા અને રાસમાં ઠાકોરજી જલ અને સ્થળ ક્રીડા કરતા હતા. જલ ક્રીડામાં શ્રી સ્વામીજી સહિત શ્રી યમુનાજીમાં પ્રવેશ કર્યું ત્યારે એમનું શ્રમજલ નું જે સિંધુ આપના અંદરથી બહે છે એ શ્રી યમુનાજીનું સ્વરૂપ છે. એટલે સાક્ષાત ઠાકોરજી અને સ્વામીજીનો જે સ્વરૂપ છે એ શ્રી યમુનાજીનું છે.
યમુનાજી આપણા ઉપર કૃપા કરવા માટે તત્પર રહે છે, એમ સમજજો. આપણા ઉપર આપણા ધણી છે એ આપણા ઉપર બહુ પ્રસન્ન થાય અને કોઈ આપણો ધણી આપણાથી કહે ભાઈ હું તારા ઉપર બહુ પ્રસન્ન છું, તું કઈ માંગ. તો આપણે આપણી જે વસ્તુઓ છે ને એ આપણે માંગીશું કે મને આ દઈ દો, મને આ દઈ દો, મને આ દઈ દો. પણ યમુનાજી ઉપર જયારે ઠાકોરજી પ્રસન્ન થાય છે ને ત્યારે યમુનાજી કેવા છે કે પોતાનું વિચાર નથી કરતા. યમુનાજી પોતાના જે ભક્તો જે છે એને ઉપર વિચાર કરીને એને કહે છે કે આ ભક્તો ઉપર આપ કૃપા કરો અને કૃપા કરીને પોતાના સ્વરૂપાનંદની અનુભૂતિ કરાવો, આ ભક્તને આપ અંગીકાર કરો. એટલે આ યમુનાજીમાં કેટલી કૃપા પાત્રતા છે, કેટલા કૃપાળુ છે કે એ પોતાનું કોઈ દિવસ પણ વિચાર નથી કરતા. જ્યારે પણ કરે છે એ પોતાનું ભગવદીય બનાવી દે છે, ભગવદી જેવું ભગવદીઓનો વિચાર કરે છે. આપણે જોઈએ કે ઠાકોરજી જ્યારે ઠાકોરજીના આપણે આ શું કે એનું શ્રીહરણ લીલા કરી ઠાકોરજીએ, ત્યારે ગોપાંગનાઓ ત્યાં પધારી હતી અને એ પધારી ત્યારે એમાં સ્નાન કર્યું અને સ્નાન કર્યા પછી એના અંદર શ્રી યમુનાજીનો પ્રવેશ થયો છે. અને પ્રવેશ થયું ત્યારે એના અંદર ઠાકોરજીના સ્વરૂપાનંદની અનુભૂતિ પ્રાપ્ત કરવાનું સામર્થ્ય એના અંદર આવ્યું છે. વ્રજાંગના કહેવામાં આવ્યું છે. એના પહેલા તો ગોપાંગનાઓ છે અને એના પછી જયારે શ્રી યમુનાજીમાં પ્રવેશ કર્યું, યમુનાજી એના અંદર પ્રવેશ કર્યું ત્યારે એને શું કહેવાનું આવે છે કે વ્રજાંગના. વિરજા જે છે એ યમુનાજી છે અને એના અંદર પધાર્યા તો એનું નામ વ્રજાંગના એવું પડ્યું એનું નામ. એટલે શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી એ ભગવતીઓને પણ, એ ચારો યુથોની સ્વામીઓને પણ બધાને શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી રાસનો આનંદ પ્રાપ્ત થયું. એ આપણે વિચાર કરી લેજો. એ અગર વિચાર ન કર્યું હોતો તો શ્રી યમુનાજી કૃપા ન કરી હોત તો આ રાસ અધૂરો રહી જાત. કેમ કે એને અંગીકાર કર્યું ઐશ્વર્ય ઠાકોરજીનો, તો બધાને રાસની પ્રાપ્તિ થઈ. એ પણ કહી દેતા કે ભાઈ ના ભાઈ હું પણ નહીં કરું તો શું થાત? તો રાસની પ્રાપ્તિ ન થાય. એવી જ રીતે આપણા ઉપર પણ શ્રી યમુનાજીની કૃપા બહુ જરૂરી છે. યમુનાજી આપણા બધા જેટલી પણ સામગ્રીઓ છે, જેટલા પણ શૃંગાર છે, સેવા છે, એ બધાના અંદર વસ્ત્રો જે છે એ બધામાં યમુના ચારો યુથો જે છે એ ભાવથી છે અને યમુનાજી બધામાં વિદ્યમાન છે. એ વિચાર કરીને આપણે ભાવથી આપણા ત્યાં સેવા કરવામાં આવે છે. આપણે ત્યાં સેવામાં પણ જેટલી પણ ઠાકોરજીની સાથે ઠાકોરજીથી લગતા જેટલા પણ જે સાહિત્ય છે, કે ખંડ છે, કે પાઠ છે, કે સિંહાસન છે, કે ઝારી બંટા છે, કે ખીલોના છે, એ બધું સ્વરૂપાત્મક છે. એમાં પગ ન લગાડવું. કે ઠાકોરજીના જે આપણે આ જે બાયણા છે ને મંદિરના બાયણા છે, એ બાયણામાં પણ પગ ન લગાડવું. કેમ કે એ બ્રજભક્તોના શ્રી સ્વામીજીની પલક છે. આંખની જે પલક છે, પાપડ કહે ને ગુજરાતીમાં, આ પાપડ છે એ. તો એમને આપણે પગ લગાડીએ તો એને નેત્રોમાં કષ્ટ થાય. એટલે આ ઘણી વાર શું થાય છે, અંજાના હોય, અંજાનતામાં શું થઈ જાય અપરાધ કે ભાઈ બંને હાથ ભરેલા છે, હવે બાયણું કેવી રીતે ખોલીએ તો પગથી ખોલી દઈએ. એ બધું વિચાર કરવાનું, પગથી ન ખોલાય. પગથી ખોલે તો આપણા આંખમાં કોઈ પગ લગાડે તો કેવું કષ્ટ થાય. એવી રીતે આ આપના નેત્રોના અંદર બિરાજમાન છે. એટલે એ વિચાર કરીને આપણે છે ને નેત્રોના ભાવથી એ બિરાજમાન છે, એ ભાવથી આપણને સેવા કરવી, પગ નહીં લગાડવું. આ બધા જેટલા પણ સાહિત્ય છે ઠાકોરજીનું, એ પણ બધું સ્વરૂપાત્મક છે. એ બધા બ્રજ ભક્તો, બ્રજ સીમંતનીઓ છે, એ બધા ચારો યુથોના ભાવથી બિરાજમાન છે. અને એના ભાવથી આપણે ઠાકોરજીનો ચરણસ્પર્શ કરીને બધાનો ચરણસ્પર્શ કરવો જોઈએ. એવું છે સિદ્ધાંત.
કે બધાનું ચરણ સ્પર્શ કરીએ તો એમની કૃપાથી આપણા અંદર પણ એવું ભાવ ઉત્પન્ન થાય કે આપણે ઠાકોરજીની લીલામાં સેવામાં એમને અંગીકાર આપણું પણ અંગીકાર કરી લે પ્રભુ, એવા ભાવથી આપણને કરવી જોઈએ. હવે યમુનાજીનું જે સ્વરૂપ છે એ યમુનાજીના સ્વરૂપના વિષયમાં મેં તમને થોડુંક સમજાયું. યમુનાજી આપણા ઉપર બહુ કૃપાળુ છે. એમની કૃપાથી આપણે બ્રહ્મ સંબંધ થયું છે. એની કૃપા વગર બ્રહ્મ સંબંધ પણ થતું નથી. પછી આપણું પણ કાંઈ કર્તવ્ય થવું જોઈએ. હવે હમણાં થઈ શું રહ્યું છે, આપણા સંઘે શું થાય છે, બ્રહ્મ સંબંધ લઈ લીધું છે, પણ આગળ શું કરવું એ નથી વિચારતા. ભાઈ સ્વામી સેવક છીએ આપણે, તો સ્વામીના સુખનું વિચાર કરવું એ સેવકનું કર્તવ્ય છે. અત્યારે પરિસ્થિતિ શું થઈ ગઈ છે કે ઠાકોરજી કોઈને નથી જોઈતા, ઠાકોરજીથી જ બધી વસ્તુ જોઈએ છે. પરિસ્થિતિ અત્યારે એવી છે આપણી. ઠાકોરજીથી રોજ માંગીએ કે આ જોઈએ પ્રભુ, આ જોઈએ પ્રભુ, આ જોઈએ પ્રભુ, પણ ઠાકોરજી જોઈએ એવું નથી કહેતા કોઈ. ઠાકોરજી જોઈએ એ ભાવથી જોઈએ તો બધી વસ્તુની ઈચ્છા ઓટોમેટિક આપણા અંદરથી જતી રહે. ઠાકોરજી મળે તો કોઈ પણ, કેમ કે એ આનંદ સ્વરૂપ છે. અને આનંદ જ્યારે પ્રાપ્ત થાય તો જ્યારે આનંદની પૂર્ણ આનંદ આપણને જ્યારે મળશે ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારની અભિલાષા રહેશે જ નહીં. કેમ કે એ વસ્તુ, એ પ્રભુ જ એવા છે કે એના પ્રાપ્તિ પછી કોઈ પણ વસ્તુની પ્રાપ્તિની આવશ્યકતા રહેતી નથી. તો એને કેવી રીતે આપણને પ્રાપ્ત કરવા એ વિશે પર આપણે વિચાર કરીએ. હવે આપણું આ પદ લઈએ, પ્રિય સંગ રંગ ભરી કરી કલોલે, सबन को सुख देन पिय संग करत सैन, चित्त में जब परत सैन तब जब ही बोले, अत ही विख्यात सब बात इनके हाथ, नाम लेत ही कृपा करें अतोले, दरस करी परस करी ध्यान ये में धरें, सदा ब्रजनाथ इन संग डोले. હવે આમાં આપ આજ્ઞા કરે છે કે પિય સંગ રંગ ભરી કરી કલોલે. શ્રી સ્વામી શ્રી યમુનાજી જે છે એ ઠાકોરજીના જોડે અહર્નિશ વિહાર કરે છે. સદા શ્રી યમુનાજી ઠાકોરજીના જોડે રહે છે. કોઈ પણ એવું સમય નથી જ્યારે શ્રી યમુનાજી નથી રહેતા. સબન કો સુખ દેન પિય સંગ કરત સેન. હવે આપણે જુઓ કે ભગવદીઓ માટે જે ભક્તો જે છે, જે પુષ્ટિ માર્ગીય ભક્તો જે છે, એમને સુખ પ્રાપ્ત કરાવવા માટે પ્રિય સંગ કરત સેન, ઠાકોરજીના જોડે આ વિહાર કરે છે, સૈન કરે છે. અને જ્યારે વિચાર કરે છે કે ઠાકોરજીને ચિત્તમાં ચેન પડ્યું, આનું બે જગ્યાએ અર્થ લાગે છે. ચિત્ત મેં જબ પરત ચેનમાં બંને જગ્યાએ અર્થ લાગે છે કે ઠાકોરજીના ચિત્તમાં જબ ચેન પડે છે અને ઠાકોરજી પ્રસન્ન થાય છે ત્યારે જ્યારે ઠાકોરજી એને કહે છે કે બોલ તમને શું જોઈએ, ત્યારે ઠાકોરજી પોતાની વાત ન કહીને અને આ ભક્તોનું કહે છે. અને ચિત્ત મેં આની બીજી જગ્યાએ આપણે અર્થ કરીએ તો કેવી રીતે થાય કે જ્યારે એ ઠાકોરજી એને કહે કે બોલો તમને શું જોઈએ, ત્યારે એ ભક્તોના વિષયમાં કહે કે અમુક ભક્તને આપ અંગીકાર કરો, અમુક ભક્ત ઉપર આપ કૃપા કરો, ત્યારે ઠાકોરજી એના ઉપર કૃપા કરી દે, ત્યારે ચિત્ત મેં પરત સૈન, ત્યારે શ્રી યમુનાજીને ચિત્તમાં ચેન પડે છે. ત્યાં સુધી એને વ્યાકુલતા રહે કે આ જીવને ઠાકોરજી ક્યારે અંગીકાર કરશે, આ જીવને ક્યારે મળશે, આ જીવને ઠાકોરજી પોતાના સ્વરૂપાનંદનું અનુભૂતિ ક્યારે કરાવશે. એ પ્રભુ જે છે એના શ્રી યમુનાજીને એવી જ્યારે એને પોતાનું સ્વરૂપાનંદનું અનુભૂતિ કરાવે ઠાકોરજી, ત્યારે એના ચિત્તમાં ચેન પડે. અત ही विख्यात सब बात इनके हाथ, नाम लेत ही कृपा करे अतोले. શ્રી યમુનાજીના હાથમાં બધું છે. શ્રી ઠાકોરજી જે છે એ શ્રી યમુનાજીના અધીન છે. હું એમ સમજો. શ્રી યમુનાજી કૃપા કરે જે જીવ ઉપર, એ જીવ ઉપર કૃપા કરીને અને શ્રી યમુનાજી જ્યારે કહે કે આ જીવ ઉપર તમે કૃપા કરો, એ જીવ ઉપર ઠાકોરજી કૃપા કરે છે. શ્રી એના હાથમાં બધું છે. અતિ વિખ્યાત, એ વિખ્યાત, આ વાત વિખ્યાત છે. સબ બાત એનકે હાથ. શ્રી ઠાકોરજીને કૃપા કરાવવા માટે શ્રી યમુનાજી પ્રસન્ન થઈ જાય તો ઠાકોરજીની કૃપા મેળવી લઈએ આપણે. નામ લેત ही कृपा करे अलोले.
અતોલે. શ્રી યમુનાજીનું નામ લેતા જ આપણે પ્રેમથી ભાવથી શ્રી યમુનાજીનું નામ લઈશું તો નામ લેતા જ આપણા ઉપર અતોલી વિગર તોલ્યા એ કૃપા કરી દે છે. આમ નથી વિચાર કરતું કે આ કોણ છે, કેવું છે, શું કરે છે, પણ પ્રેમથી અને ભાવથી અને એવી આતુરતાથી શ્રી યમુનાજીને આપણે ભજીએ. થાય છે શું કે ભાઈ યમુનાષ્ટકનું પાઠ કરવું છે, ચાલો તો આપણે ઝટ નમામિ યમુનામમ સકલ સિદ્ધયે તુમ્મદા ઇત્યાદિ કરીને અથવા પાઠ કરીએ છીએ તો ચલો આપણે આટલું કરવાનું છે એટલું કરી લઈએ. પછી ધ્યાન આપણું નથી લાગતું, શ્રી યમુનાજીના સ્વરૂપમાં પણ નથી લાગતું. એનાથી આપણને એમ પણ વિચાર નથી આવતું કે કેવી રીતે કૃપા કરશે, કેમ કૃપા કરશે, એ કાંઈ વિચાર નથી આવતો. એ કરવું એટલે કરી દઈએ છીએ, બસ એ થઈ રહ્યું છે. આટલું કરવું એટલું કરી દઈએ, પણ એમાં આપણને વિનંતી રોજે કરવી કે આપ કૃપા કરો. જો આચાર્ય ચરણે શું આજ્ઞા કરી છે કે સેવા કરો, સેવા કરવાની આજ્ઞા કરી છે. આચાર્ય ચરણે એમ નથી કીધું કે પ્રેમ કરો. કોઈ જગ્યાએ પ્રેમ કરવાની વસ્તુ નથી. પ્રેમ કરવાથી નથી થતું, પ્રેમ તો સ્વયં થઈ જાય છે. જ્યારે આપણે રોજ જે સેવા કરીશું ઠાકોરજીની, રોજ જે સ્મરણ કરીશું, એક આમળો નિયમ બનાવી લઈશું અને પ્રતિદિન એને વિનંતી કરીશું કે આપ કૃપા કરો. આપની કૃપાથી અમારા અંદર પ્રેમ સ્થાપિત થાય, આસક્તિ સ્થાપિત થાય, વ્યસન સ્થાપિત થાય. આપને મેળવવા માટે અમે પ્રતિદિન આપણી સેવા સ્મરણ કરીએ, એવી કૃપા અમારા ઉપર કરો. તો એની કૃપાથી એક દિવસ અવશ્ય જ એ સાંભળશે. તો પ્રેમ જે છે એ કરવાની વસ્તુ નથી. પહેલા જમાનામાં તો જુઓ, લગ્ન થતા હતા તો છોકરા છોકરી જોતા પણ નહોતા અને વગર જોએ પણ એ લોકોના ઘરવાળા એમને લગ્ન કરી દેતા હતા. હવે જો પ્રેમ થતું હતું કે નહીં? થતું હતું ને પ્રેમ. હવે આજકાલના જમાનામાં તો પ્રેમ થયા વગર શાદી કેમ થાય ને જોયા વગર કેમ થાય ને એ બધું થઈ રહ્યું છે. પણ એ પહેલાના જમાનામાં જેટલું સરસ થતું હતું વ્યવસ્થિત, એટલું હવે બહુ ઓછું થાય છે. તો એ પ્રેમ જે છે એ કરવાની વસ્તુ નથી. પ્રેમ જે છે એ તો સ્વતઃ થઈ જાય. એકબીજાથી મળીએ, એકબીજાના સંપર્કમાં આવીએ, એકબીજાના એના જોડે રહીએ અને જોડે રહીને સંપર્કમાં આવીએ તો ધીરે પ્રેમ થઈ જાય. એ વાત એક જુદી છે કે ઠાકોરજીની અસીમ કૃપા કોઈના ઉપર થઈ જાય તો અસીમ કૃપા થાય ત્યારે એને નામ શ્રવણ કર્યા માત્રથી એને ઠાકોરજીથી પ્રેમ થઈ જાય. એ અસીમ કૃપાનું લક્ષણ છે. કૃષ્ણ નામ જપતે શ્રવણ સુનોરી યારી, ભૂલી રી ભવન હો તો બાવરી ભૈરી. આ અસીમ કૃપાનું લક્ષણ છે. ન કરતો પ્રેમ જે છે એમ કહેવાતી નથી થતું. મારા વિષયમાં કોઈ કેટલું પણ કહે કે હું આવો, પણ જ્યાં સુધી મારા સંપર્કમાં નહીં આવે ત્યાં સુધી મારા સંપર્કમાં આવે, મારાથી મળે, મારો વ્યવહાર જુએ, મને જુએ, મારાથી વાર્તાલાપ કરે, મને ધીમે મારાથી એને લગાવ થાય, ત્યારે એને થાય કે ભાઈ હા એમનાથી થોડું લગાવ થઈ શકે છે, પ્રેમ થઈ શકે છે. આમ કોઈ કહે કે આ વ્યક્તિ આવો તો એનાથી કઈ પ્રેમ ના થાય. એવી પણ ઠાકોરજીની કૃપા થઈ જાય તો એના નામ શ્રવણ માત્રથી એને પ્રેમ થઈ જાય છે. કેમ કે આ પદમાં આવ્યો છે કૃષ્ણ નામ શ્રવણ કિયોરી આલી, ભૂલી રી ભવન હો તો બાવરી ભૈરી. નેત્રો ભરે આવે છે એનું શ્રવણ સન્વાથી આખું શરીર જે છે એ કૃષ્ણમય થઈ જાય છે. એ કેવી રીતે થઈ જાય કે એની અસીમ કૃપા હોય. નંદદાસ જાકે શ્રવણ સનત યહ ગતિ, માધુરી મૂરત કેંધો કેસી દેરી. નંદદાસજી નો પદ છે. એ કહે છે કે જેના નામ શ્રવણ કરવા માત્રથી મારી આવી દશા થઈ ગઈ છે, એનો સ્વરૂપને હું દર્શન કરી તો શું હાલત થશે. તો આ જે દશા જે છે ને, આ દશા અસીમ કૃપાનું લક્ષણ છે.
કે જેને ઠાકોરજી પોતે મેળવવા માટે ઠાકોરજી પોતે ચાહે છે કે હું આ જીવને પ્રાપ્ત કરી લઉં. એના માટે જ આમાં વેદોમાં કહે છે કે નાયમ આત્મા પ્રવચને ન લભ્ય ન મે દયા ન બહુના શ્રુતેન યમે વૈસ વૃણુતે તેને લભ્ય. આ પરમાત્મા જે છે પ્રવચન ઇત્યાદિ શ્રવણ કરવાથી પ્રાપ્ત નથી થતા. ન મેધયા ન બુદ્ધિથી પ્રાપ્ત થાય છે, ન બહુધા શ્રુતેન ઘણું બધું શ્રવણ કરવાથી પણ પ્રાપ્ત નથી થતા. યમે વૈસ વૃણુતે, જેનું એ વર્ણ કરે છે અને એ વિચાર કરે છે કે આ જીવને હું પ્રાપ્ત કરીશ, એ જ વ્યક્તિ એ જ જીવ એને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અન્યથા આપણા અંદર એવી સામર્થ્ય નથી કે આપણે એને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. પણ એની કૃપા થાય તો એની કૃપાથી એક ક્ષણમાં પોતાના યોગ્ય બનાવી લે છે ઠાકોરજી. ઠાકોરજીના અંદર એ સામર્થ્ય છે કે આપણે યોગ્ય છીએ કે નથી છીએ, પણ અગર ઠાકોરજી વિચાર કરી લે કે હું એને પ્રાપ્ત કરીશ તો આપણે કેટલા પણ અયોગ્ય હોય આપણને એ યોગ્ય બનાવી લે છે. જેવી રીતે પારસ જે મણી છે એ લોખંડને અડે તો સ્વર્ણ થઈ જાય. એ લોખંડ છે, એ લોખંડના પારસ મણી અડે તો સ્વર્ણ થઈ જાય. તેવી રીતે લૌકિક અગ્નિમાં કોઈ વસ્તુ આપણે નાખીએ, પધરાવીએ તો એ અગ્નિ પોતાનો સ્વરૂપ જેવું કરી લે છે. એવી જ રીતે ઠાકોરજી જે છે એના સંપર્કમાં જે કોઈ પણ આવે એ એના જેવું એ થઈ જાય છે. એ પણ લૌકિક અગ્નિથી તો બહુ વધારે એના અંદર સામર્થ્ય છે. તો ઠાકોરજી જ્યારે વિચાર કરે કે આ જીવને હું પ્રાપ્ત કરીશ, એ જ જીવ એને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને એના માટે શ્રી યમુનાજી આપણે ભગવતીએ છીએ, જો આપણે પુષ્ટિ માર્ગી છીએ એટલે દૈવી જીવ છીએ એ નક્કી છે. બ્રહ્મ સંબંધ થયું છે એટલે આપણો હાથ છોડશે નહીં એ પણ નક્કી છે. આ એક જન્મમાં નહીં તો બીજા જન્મમાં કેટલા જન્મમાં અંતરાય છે એ વાત એક જુદી છે. પણ મહાપ્રભુજીને એક વચન એને આપ્યું છે કે જે જીવોને આપ અંગીકાર કરાવશો એને હું છોડીશ નહીં. હવે એ વાત જુદી છે કે આપણું કેટલું અંતરાય બાકી છે. કેમ કે આ સૃષ્ટિનો ક્રમ જે છે, આ સૃષ્ટિનો ક્રમ ચલાવવા માટે પણ બધી જાતના જીવો હોવા જોઈએ. અન્યથા બધા જ દૈવી જીવો એક સાથે મળી ઠાકોરજીને મળી જાય તો પછી આ સૃષ્ટિનો ક્રમ બધું વિખાઈ જાય. કેમ કે આ સૃષ્ટિમાં દૈવી પણ જોઈએ, આસુરી પણ જોઈએ અને પ્રવાહી સૃષ્ટિ પણ જોઈએ. બધી જાતના સૃષ્ટિમાં ક્રમ જોઈએ અને બધી જાતના લોકો હોવા જોઈએ, વૈષ્ણવો હોવા જોઈએ, લોકો હોવા જોઈએ, તો આ બધું સૃષ્ટિનો ક્રમ ચાલે. તો એ સૃષ્ટિના ક્રમના માટે પણ જોઈએ તો આપણને આ અંતરાય પડે છે. અને જેટલું અંતરાય આપણને પડે છે ઠાકોરજીની જયારે કૃપા થશે તો ઠાકોરજી અવશ્ય જ આપણને અંગીકાર કરશે. એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું સંદેહ મનમાં ન રાખી અને ઠાકોરજીને સુખનું વિચાર કરવું એ આપણું પરમ કર્તવ્ય છે. કેવી રીતે ઠાકોરજીને આપણે પોતાના દ્વારા સુખ પ્રદાન કરીએ. પેલી એક કથા આવે છે ને કે ઠાકોરજી દ્વારકા લીલામાં બિરાજી રહ્યા હતા ત્યારે નારદજી આવ્યા એમના પાસે. તો ઠાકોરજી જે છે વ્રજના વ્રજ ભક્તોની, વ્રજ શ્રીમંતોની બહુ યાદ કરીને દુઃખી થઈ રહ્યા હતા. નારદજીએ કીધું કે ભાઈ એવું એમના અંદર શું છે જે તમે આટલું કરી, અહીંયા તો રાજપાટથી તમે રહી રહ્યા છો, આટલું બધું છે, નોકર ચાકર છે, તમારા દાસ દાસીઓ છે, બધા છે, ત્યાં તો તમને ગાય ચરાવવા જવું પડતું હતું, તમને વનમાં જવું પડતું હતું, એવું બધું તમને શું ત્યાં સુખ મળ્યું છે, તમને એમને જ યાદ કરો છો. તો નારદજીથી શું આજ્ઞા કરે છે ઠાકોરજી કે એક કામ, મને છે ને ઉદરમાં પેટમાં દુખાવો છે બહુ, તો એક કામ કરો કે મારું જે ભક્ત જે છે એ મને પોતાના ચરણારવિંદની રજ આપે તો મારું ઉદર પેટમાં જે દુખાવો છે એ ઠીક થઈ જાય. તમે જ મારા ભક્ત છો બહુ મોટા, 24 કલાક નારાયણ નારાયણ જપો છો, તમે જ આપી દો. નારદજીએ ના પાડી દીધું, ના ભાઈ હું તો નહીં આપી શકું, હું તો જાણું છું તમને, મને તો નરક મળશે તમને આવું કરીશ તો. પછી ઠાકોરજી કહે છે જ્યાંથી તમને મળે ત્યાંથી લઈ આવો. બધી જગ્યા ગયા, બધી દાસીઓ પાસે, પટરાણીઓ પાસે ગયા,
કે આવી રીતે છે, એમને આપો. તો બધાએ ના પાડી દીધી કે ના ભાઈ, અમે કેમ આપીએ ઠાકોરજીને, અમે કેવી રીતે આપી શકીશું, અમે તો ન આપીએ. ત્રિભુવનમાં બધી જગ્યાએ એમના જે છે ઠાકોરજીના જે ભક્તો હતા, બધી જગ્યાએ ગયા, કોઈએ ના આપ્યું. પછી વિચાર કર્યું કે વ્રજનું બહુ કરી રહ્યા છે ઠાકોરજી, તો ચાલો વ્રજમાં ચાલીએ. તો વ્રજમાં ગયા તો ત્યાં બધા ઉભા હતા, અને ઉભા હતા નારાજજીથી બધાએ પ્રશ્ન કર્યા, કુશલ ક્ષેમ પૂછ્યું. નારાજજીએ કીધું કે ભાઈ, ભગવાનને આવી પીડા છે, તો તમારામાંથી કોઈ એક ભક્ત જે છે એમને પોતાની ચરણારવિંદની રજ આપો, તો એમને આ પીડા દૂર થાય. તો ત્યાં જેટલા ઉભા હતા એ બધાએ કીધું કે અમારા ચરણારવિંદની રજ લઈ જાઓ, જેટલી જોઈએ એટલી લઈ જાઓ. હવે નારદજીએ વિચાર કર્યો કે આ તો બધા ગામડિયા છે, ગમાર છે, આને કઈ ખબર તો છે નહીં, આનું શું અર્થ, આનું શું ફળ મળશે. તો આનું ફળ તો એમને કહી દઉં કે આનું શું થશે, તમને મળશે શું આનાથી. તો એને કીધું કે તમને ખબર છે આનું શું ફળ તમને મળવાનું છે? તો એ શું જવાબ આપે છે કે હમારા દ્વારા ઠાકોરજીને થોડુંક પણ, એક ક્ષણનું પણ સુખ મળે, એના માટે અમે જન્મ જન્મ સુધી નરકમાં જવા માટે તૈયાર છીએ. તો એ જે ભગવદીઓ છે, એ જે એવા જો જીવો જે છે, એના માટે ઠાકોરજી કહે છે કે આવા જે જીવો જે છે એના ઋણથી હું કોઈ દિવસ છૂટાતો નથી. આ ભગવદીઓ જે છે એવા ભગવદી છે. તો એવા ભગવદીઓની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટે, શ્રી યમુનાજીની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે શ્રી યમુનાજીના કૃપાથી આપણને આમાં પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રવેશ મળ્યો છે. અને ત્યાં ઘણા બધા માર્ગો છે, એ માર્ગોમાં બધા જઈ રહ્યા છે અને પોતપોતાના હિસાબથી બધું પ્રાપ્ત કરે છે. પણ આપણે પુષ્ટિ માર્ગમાં આવ્યા છીએ, તો આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં આવવાનું શું કર્તવ્ય છે, આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં આવવાનું શું કારણ છે કે આપણને ઠાકોરજીનો સ્વરૂપાનંદનું અનુભૂતિ પ્રાપ્ત થાય, ઠાકોરજીની સેવા કરવી. આપણે એના દાસ છીએ. એ દાસનું કર્તવ્ય નિભાવવું. કેવી રીતે નિભાવવું કે જેવી રીતે આપણું જે નોકર આપણા માટે ધ્યાન રાખે બધી વસ્તુનું, એ નોકર સારું. અને નોકર આવીને આપણને એમ કહી દે કે હું તો મારી રીતેથી બધું કરીશ, મારા પ્રમાણે હું બધું કરીશ, મને જેમ ઠીક લાગશે એમ કરીશ, તો એ નોકરને આપણે રાખી નહીં. પણ તોય ઠાકોરજી આપણા ઉપર કૃપા કરે છે. તોય ઠાકોરજી આપણા ઉપર કૃપા કરીને આપણા ઉપર આચાર્ય ચરણની કાનીથી માથે બિરાજી રહ્યા છે. અને આપણે જે કાંઈ પણ એની કાનીથી અંગીકાર કરાવીએ છીએ, એ અંગીકાર કરી રહ્યા છે. તો એ કૃપા છે આપણા ઉપર આચાર્ય ચરણની. તો એ કૃપાનું વિચાર કરીને શ્રી યમુનાજીના આ પદોના માધ્યમથી આપણે સમજીએ કે શ્રી યમુનાજીનું સ્વરૂપને આપણે સમજીએ કે કેવું છે સ્વરૂપ, કે પુષ્ટિ માર્ગી જીવો માટે જ છે. બીજા બધા જે છે તો ઠીક છે, પણ ખાસ કરીને પુષ્ટિ માર્ગી જીવોના માટે જ યમુનાજીનું પ્રાદુર્ભાવ છે. અને એના ઉપર કૃપા કરવા માટે શ્રી યમુનાજી તત્પર સદા રહે છે. એવું છે, એવું વિચાર કરજો કે યમુનાજીની કૃપા મેળવવી બહુ આવશ્યક છે. આપણને આપણા માટે શ્રી યમુનાજી છે એ પરમ કૃપાલ છે, કે સદા આપણા માટે તત્પર રહે છે. અતહિ સુખ કરણ દુઃખ સબન કે હરણ, એહી લીનો પરણ દેજ ઝોલે દે ઝકોલે, એહી યમને જાન તુમ કરો ગુણગાન, રસિક પ્રીતમ પાએ નગ અમોલે. હવે જુઓ કે અતહિ સુખ કરણ, દરસ કરી પરસ કરી ધ્યાન હિય મેં ધરે, સદા વ્રજનાથ એન સંગ ડોલે. આ લાઈન છે પેલા, કે જે દર્શન કરીને, સ્પર્શ કરીને અને એનું ધ્યાન જે છે એ આપણા હૃદયમાં જે આપણે સ્થાપિત કરીએ, શ્રી યમુનાજીનું ધ્યાન આપણે ધરીએ, એનું દર્શન કરીએ, સ્મરણ કરીએ, સ્પર્શ કરીએ, પાઠ કરીએ, ગુણગાન કરીએ, એનું પ્રેમથી આપણે મનથી એનું જે આપણા અંદર જે છે એ ભક્તિથી અને પ્રેમથી આપણને એમને ગુણગાન કરીએ, અને કેવી રીતે આ પ્રાપ્ત થાય, એવી આરતી આપણા અંદર પ્રભુ જાગૃત કરે, એવી કૃપાના
કૃપાની દૃષ્ટિ કરાવવા માટે એમને પ્રતિદિન વિનંતી કરીએ. એવા જે જીવ છે એ દરસ કરી પરસ કરી ધ્યાન હૃદયમાં ધરે, એમનું જે ધ્યાન જે છે એ હૃદયમાં જો ધારણ કરે છે, એવા જીવોના સાથે સદા વ્રજનાથ એને સંગ ડોલે. હવે સદા વ્રજનાથ એને સંગ ડોલેમાં એવા શ્રી યમુનાજીના જોડે વ્રજનાથ ડોલે છે, ભ્રમણ કરે છે, રમણ કરે છે. અને એવા જીવો જે છે, જે જીવોના હૃદયમાં સાક્ષાત શ્રી યમુનાજી બિરાજમાન છે, એવા જીવોના જોડે પણ શ્રી વ્રજનાથ જે છે ઠાકોરજી છે એ સદા એના જોડે એના પાછળ પાછળ પડે છે, એના જોડે રહે છે. એહી યમને જાન तुम करो गुणगान, रसिक प्रीतम पाए नग अमूल्य, अति सुख करण दुख सवन के हरण, ये ही लीनो परण दे झकोले. હવે અતિ સુખકરણ શ્રી યમુનાજી જે છે એ કેવી છે કે સુખ પ્રદાન કરવા વાળી. કેવા સુખ કે ઠાકોરજીની પ્રાપ્તિ કરાવવાથી જે પરમ સુખ જે પ્રાપ્ત થાય છે, જે આનંદની અનુભૂતિ પ્રાપ્ત થાય છે, એ પ્રાપ્ત કરાવવા વાળી છે. અને બધા પ્રકારના જે દુઃખો જે છે એ દુઃખોની નિવૃત્તિ કરવા વાળી છે. શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી સુખની પ્રાપ્તિ એટલે આનંદની પ્રાપ્તિ થાય, ઠાકોરજીની પ્રાપ્તિ થાય એટલે આનંદની પ્રાપ્તિ થાય. અને જે આનંદની પ્રાપ્તિ થાય તો ઓટોમેટિક બધી પ્રકારના જે દુઃખો જે છે, જે તાપ છે, એની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. તો બધા પ્રકારના સુખોની આનંદની પ્રાપ્તિ કરાવીને, બધી પ્રકારના સુખોની પ્રાપ્તિ કરાવીને દુઃખોની નિવૃત્તિ કરાવે છે. એહી લીનો પ્રણ. આપ જો આ પ્રકારનું એને પ્રણ લીધું છે, અને જે દે ઝકોલ જે એને કોલ લીધું છે, પ્રણ લીધું છે કે જેટલા પણ જીવો જે છે એ બધા જીવોને ઠાકોરજીની પ્રાપ્તિ જ્યાં સુધી હું નહીં કરાવી દઉં, જે ભગવદીઓ જે છે, જે પુષ્ટિ માર્ગીઓ જે છે, જે ઠાકોરજીથી વિખૂટા પડ્યા છે, એમની લીલાથી વિખૂટા પડ્યા છે, એ બધાને જ્યાં સુધી હું એમને અંગીકાર ન કરાવી દઉં, એમની પ્રાપ્તિ ન કરાવી દઉં, ત્યાં સુધી હું એમને છે ને ચિત્તમાં ચેન નથી પડતું. આપણે જોઈએ કે જયારે બ્રહ્મ સંબંધ થાય છે ત્યારે શ્રી યમુનાજી દોડતા એમના પાસે પધારે છે. ब्रह्म संबंध जब होत या जीव को, तब ही न इनकी भुजा भाव फरके, दौड़ कर सोर कर जाए पेशों कहे, अति आनंद मन में जो हरके. એ શ્રી યમુનાજીના શ્રીહસ્તમાં એ માળા જે છે, એ માળા જે કેવા શું છે કે એ ભગવદીનું સ્વરૂપ છે. કે જ્યારે બ્રહ્મ સંબંધ થાય, ઠાકોરજીના અંગીકાર એ કરાવે, અને જે જીવને ઠાકોરજીને અંગીકાર કરાવે એ જીવની માલા રૂપમાં ઠાકોરજીને ધરાવે છે કે આ જીવોને આપ અંગીકાર કરો. હવે આપણે જોઈએ કે ઠાકોરજીને પ્રાપ્ત કરવા માટે સૌથી પહેલા યમુનાજીની કૃપા મેળવવી બહુ આવશ્યકતા છે. એની કૃપા મેળવી આપણે જોઈએ કે શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી યમુનાજી, શ્રી ગોસાઈજી અને ઠાકોરજી, આ ચારોનું સ્વરૂપમાંથી કોઈનું પણ એકની પણ આપણને કૃપા મળી જાય. શ્રી યમુના અરુ પ્રાણપતિ, પ્રાણ અરુ પ્રાણ સુત, સહુજન જીવ પર દયા વિચારે. આમ આવ્યું છે આગળ કે એ જે છે ચારોમાંથી એકનું પણ કૃપા આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય તો ચારોની કૃપા પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. ચારોની એક સાથે આપણને કૃપા પ્રાપ્ત થઈ જાય. જુદી જુદી પછી બધાને કૃપા પ્રાપ્ત કરવાની જરૂરત નથી હોતી. એકની કૃપા પ્રાપ્ત થાય, એક આપણા ઉપર રીઝી જાય એટલે બધા ઓટોમેટિક બધા રીઝી જાય છે. કેમ કે બધાનું એક જ સ્વરૂપ છે, બધા એક જ સ્વરૂપથી વિદ્યમાન છે. ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ બધામાં છે, બધા ઠાકોરજીમાં વિદ્યમાન છે. એટલે એનાથી જુદા કોઈ નથી. ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ છે આચાર્ય ચરણનું પણ છે, સ્વામીજીનું સ્વરૂપ છે આચાર્ય ચરણનું છે. રૂપમ તત્ત્રત્યાત્મકમ પરમભી ધ્યેયમ સદા વલ્લભમ કહેવામાં આવે છે ને, તો શ્રી ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ અને શ્રી સ્વામીજીનું સ્વરૂપ અને બંનેના લીલાનું મધ્યપાતી સ્વરૂપ, આમ ત્રણ પ્રકાર તૃતીયાત્મક સ્વરૂપ છે આચાર્ય ચરણનું કહેવામાં આવે છે. એટલે એનું સ્વરૂપ છે અને એનાથી જુદું કાંઈ નથી એમ સમજી લે. કેમ કે આપણે જોઈએ કે ઠાકોરજી
બડી દાન લીલામાં પણ કહે છે ને કે આ જેટલું પણ આ દેખાવામાં આવે છે, પશુ પંછી ગીરી નદી, આ બધું જે પણ કંઈક દેખાય છે અને જે કંઈક દેખાવામાં આવે છે એ બધું મારું સ્વરૂપ છે. એનાથી અને આનાથી બધાથી શું આ દુરાવ શું આ જે સ્વામીજી જે છે, રાધિકાજી છે, એ મારો જ સ્વરૂપ છે, મારો જ અંગ છે. એ ઠાકોરજી પોતે એમાં કહી રહ્યા છે કે આ બધું મારું સ્વરૂપ છે અને મારા અંદરથી જ આવિર્ભૂત બધું થયું છે. ઠાકોરજીના અંદરથી જ બધું આવિર્ભૂત થયું છે. એની લીલા સૃષ્ટિ જે છે એના અંદરથી જ બધું આવિર્ભૂત થયું છે. આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ કરે છે ઠાકોરજી. જયારે ઈચ્છા કરે ત્યારે બધી વસ્તુ એના અંદરથી જ આવિર્ભૂત કરે છે અને એના અંદર જ ત્રિભૂત કરી દીધું. ઠાકોરજીના સેવા એને કશું છે જ નહીં જુદી બીજી વસ્તુ. એટલે બીજું છે જ નહીં તો બીજાની વાત જ ક્યાં છે? બધું ઠાકોરજી સ્વરૂપ જ છે. ઠાકોરજીના સ્વરૂપથી જુદું કઈ છે જ નહીં. એટલે શ્રી યમુનાજીની કૃપા પ્રાપ્ત કરીએ, શ્રી ઠાકોરજીની કૃપા પ્રાપ્ત કરીએ, શ્રી વલ્લભની કૃપા પ્રાપ્ત કરીએ, શ્રી ગુસાઈજીની કૃપા પ્રાપ્ત કરીએ, એ બધાની કૃપા પ્રાપ્ત કરીએ. એમાંથી એક જ છે બધા, કોઈની પણ એકની કૃપા પ્રાપ્ત થઈ જાય એટલે બધાની પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. સામ સુખધામ રસિક પ્રીતમ પાએ નગ અમોલે, યહી અમને જાણ તુમ કરો ગુણગાન, રસિક પ્રીતમ પાએ નગ અમોલે. શ્રી યમુનાજીને આ પ્રકારની જાણીને કેવી કે ભક્તોના ઉપર સદા કૃપા કરે છે, સદા એના ઉપર કૃપા કરે, કોઈ પણ દિવસે ભક્તોથી રૂષ્ટ નથી થતા. કેવી રીતે ભક્તનો સરળતા સારું થાય એ જ વિચારમાં રહે છે. પોતાનું કાંઈ વિચાર નથી કરતા કે મને આ મળે મને આ મળે, એવું કાંઈ નથી. ભક્ત પ્રેમથી એને ભજે અને એક વાર પણ એને પ્રેમથી ભજશે તો યમુનાજી એને તુરંત એને પોતાનું બનાવી લે છે. તો એ શ્રી યમુનાજી આ પ્રકારના શ્રી યમુનાજીને જાણીને તમે વારંવાર એનું ગુણગાન કરો, નિરંતર એનું ગુણગાન કરો ગુણગાન. રસિક પ્રીતમ પાએ નગ અમોલે. હવે જુઓ, રસિક પ્રીતમ શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુનું પણ નામ છે, એમની છાપ છે રસિક પ્રીતમ. અને રસિક પ્રીતમ કોણ? કે શ્રી ઠાકોરજી પણ રસિક પ્રીતમ છે. બંને જગ્યાએ આનો અર્થ લાગે છે કે શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુ કહે છે કે એવા અમૂલ્ય નગ જે છે એ શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી આપણને પ્રાપ્ત થયું. રસિક પ્રીતમ કોણ? કે શ્રી ઠાકોરજી જે છે એવા અમૂલ નગ, કેવું કોઈ બહુ ભારી કોઈ જવાહરાત હોય કે કોઈ હીરા હોય, એને કેવી રીતે આપણે સાચવીને રાખીએ, કેવી રીતે પોતાનું કરીને રાખીએ, એને કોઈ બીજો ન લઈ જાય, કેવી રીતે આપણે વિચાર કરીએ, એવી રીતે પોતાના જે ઠાકોરજી છે એને સાચવીને રાખવું. નગના જેમ અમૂલ્ય નગ છે, એ એવા છે કે એને એ આપણી નિધિ છે, એ આપણા સ્વરૂપ છે, એ આપણા માથે બિરાજે છે, એ સર્વસ્વ છે આપણું. એના માટે આપણે બધું છોડીને એને કેવી રીતે સુખ મેળવવું, સુખ પ્રાપ્ત કરાવવું, એને બસ એમાં વિચાર આપણને કરવું જોઈએ. આપણા સુખનું વિચાર તો કરી જ રહ્યા છે અને કરે જ છે, અને બધી વસ્તુ આપણને મળી જ રહી છે એની કૃપાથી. પણ એના સુખનું વિચાર કરવું એ આપણું કર્તવ્ય છે. એ તો આપણા અંદર અંતર્યામી રૂપથી બિરાજમાન છે. અંતર્યામી સમસ્તા નામ ભાવન જાનંતી દેહીનામ રૂપથી બધાના હૃદયમાં ઠાકોરજી બિરાજે છે. તો એને ખબર છે આપણને શું જોઈએ, શું જોઈએ શું ન જોઈએ, એ બધું એને ખબર છે. હવે ખબર છે તો એનાથી માંગવાથી શું થાય? શું માંગવું જોઈએ? માંગવું જોઈએ તો આપણને આ ભગવદીઓ શીખવાડે છે. ઠાકોરજીથી માંગવું એ પણ આપણને આવડતું નથી. એ ભગવદીઓ જે છે ને એ આપણને શીખવાડે છે કે શું માંગવું ઠાકોરજી. યહ માંગો ગોપી જન વલ્લભ, માનસ જન્મ ઓર હરિ સેવા, વ્રજ વસવો મોએ કીજે સુલભ. આ ભગવદીઓ આપણને શીખવાડે છે કે હે ગોપીજન વલ્લભ, હું આપણાથી આ માંગુ છું કે વ્રજમાં વાસ થાય અને આચાર્ય ચરણ વલ્લભાચાર્યજીના હું સેવક થાઉં, વ્રજમાં વાસ થાય,
આપ વલ્લભકુળનો ચેરો થવું, શ્રી ભાગવતનું શ્રવણ કરવું, શ્રી યમુનાજીમાં પ્રતિદિન સ્નાન કરવું, પ્રતિ નાહવું, આ બધું માંગવું તો આ ભગવદીઓ શીખવાડે છે કે કેમ માંગવું અને ઠાકોરજીની સેવા સ્મરણ કરવું, આપનું સેવા કરવું, સ્મરણ કરવું અને વૈષ્ણવોનો દાસ કહું બનવું. જુઓ, દાસોનો દાસ બનવું બહુ કઠિન છે. હું ઠાકોરજીનો દાસ બની શકે, ગોસ્વામી બાળકનો પણ દાસ બની શકે, અને વૈષ્ણવનો દાસ બનવું બહુ કઠિન છે, અને વૈષ્ણવની સેવા કરવી બહુ કઠિન છે. એ સમજી લેજો. કેમ કે ત્યાં તો સરખા થઈ જાય ને બધા, બંને જેમ હું છું એમ આ છે, મારો જેવો જ છે, મારો સરખો જ છે, આમાં શું? તો જ્યારે એના દાસ બનવાની આપણા અંદર એ થાય કે હું દાસોનો દાસ બનું, એવી જયારે ભાવના થાય ત્યારે અભિમાનની નિવૃત્તિ થાય છે. હું દાસોના દાસની આપણે સેવા કરીએ ત્યારે અભિમાનની નિવૃત્તિ થાય, ત્યારે એની કૃપા થાય. ત્યારે ઠાકોરજીની સેવા કરે છે, બધા કરી શકે છે, કરે છે, ગોસ્વામી બાળકોની પણ કરે, પણ વૈષ્ણવની સેવા કરવી એ બહુ અઘરી છે. હું એના અંદરથી દાસત્વ, એના અંદર એનાથી નીચે બનવું એ બહુ કઠિન છે. કેમ કે મારા જેવો એ છે, એના જેવો હું છું, એ બહુ કઠિન છે. એટલે દાસાનો દાસો ભવિતાસ્મ ભૂય કહેવામાં આવ્યું છે કે હું દાસોનું પણ દાસ થાઉં, એવું કહે છે. કેનામાં શેના માટે? કે દાસનો દાસ થઈશ તો મારા અંદરથી અભિમાનની નિવૃત્તિ થાય. અભિમાનની નિવૃત્તિ કરવા માટે એ બધું છે. તો આપણે અહીંયા પણ આ શ્રી યમુનાજીની કૃપા મેળવીશું, એના નિરંતર ગુણગાન કરીશું, તો રસિક પ્રીતમ પાય નગ અમૂલ્ય. શ્રી રસિક પ્રીતમ જે છે એ અમૂલ્ય નગ જે છે એ આપણને પ્રાપ્ત થાય. હવે શ્યામ સુખધામ જહાં નામ ઇનકે, નિષદના પ્રાણપતિ આય હિય में बसे, જોઈ ગાવે સુયસ ભાગ્ય તનકે. ત્યાં શ્રી યમુનાજીનું નામ ઉચ્ચારણ થાય છે, પ્રતિદિન શ્રી યમુના નામ, શ્રી યમુનાષ્ટકનું પાઠ કરીએ અથવા યમુનાજીના 40 પદો કરીએ, ત્યાં ઠાકોરજી નું સુખધામ છે, ત્યાં ઠાકોરજી બિરાજે છે. કેમ કે યમુનાજીનું ગુણગાન શ્રવણ કરવા માટે ઠાકોરજી પણ ઈચ્છા રાખે છે, એમને પણ બહુ સારું લાગે છે. હે તો શ્યામ સુખધામ જહાં નામ ઇનકે, નિષદના પ્રાણપતિ આય હિય में बसे, જોઈ ગાવે જસ સુયસ ભાગ્ય તનકે. જે નિરંતર શ્રી યમુનાજીનું ગુણગાન કરે છે, એનું સેવા સ્મરણ કરે છે, ગુણગાન કરે છે, એનું ધ્યાન કરે છે, એને પોતાના હૃદયમાં સ્થાપિત કરે છે, એવા જે છે જીવ, એના અંદર, એના હૃદયના અંદર પ્રાણપતિ જે છે એ બિરાજમાન થઈ જાય છે. જ્યાં યમુનાજી બિરાજે છે ત્યાં ઠાકોરજી પણ બિરાજે. આનું કહેવાનું મતલબ છે કે જ્યાં શ્રી યમુનાજી છે ત્યાં ઠાકોરજી પણ છે. જોઈ ગાવે સુયસ ભાગ્ય તનકે, જે એનું સુયસ ગાવે, યશગાન કરે છે, એ ભાગ્યશાળી છે. એવા જે ભાગ્યશાળી છે એ કેવા ભાગ્યશાળી છે કે પ્રાણપતિ એના અંદર, એના હૃદયમાં પણ સ્થાપિત થઈ જાય છે. ઓટોમેટિક જ્યાં યમુનાજી પધારે ત્યાં એ ઠાકોરજી પણ પધારે છે. એના માટે એક ક્ષણ પણ વિલંબ નથી થતું. એને એક ક્ષણ પણ શ્રી યમુનાજીને છોડતા નથી. એટલે શ્રી યમુનાજી જ્યાં પધારે ત્યાં ઠાકોરજી પણ પધારી જાય છે. यही जग में सार कहत बारंबार, सबन के आधार धन निर्धनन के. જગતમાં બીજું કોઈ સાર નથી. હો, આ ભગવત નામ સેવા જે છે એ જ સાર છે, અને એ જ આપણા જોડે જવાનું છે. જો હું એક સૌથી મોટી વાત કરું કે આપણે જે વસ્તુને સંગ્રહ કરીએ છીએ, ધનનું સંગ્રહ કરીએ, એ ધનનું સંગ્રહ કરવા માટે આપણે ઘણા બધા લોકો જે છે એ ઘણું બધું ખોટું કામ કરે છે. ખોટું કામ કરીને કોઈને એને દગો આપીને કે કોઈનાથી લઈ લઈને અને એને દગો આપીને કે બીજો કોઈ
તરીકાથી, ખોટા તરીકાથી એ ધન સંચિત કરે છે માન લો. હવે એ વિચાર એમ નથી કરતો કે આ જે હું સંચિત કરી રહ્યું છું એ તો અહીંયા જ રહી જવાનું છે, એ મારા જોડે જવાનું નથી. પણ જવાનું શું છે કે મેં જે ખોટું કર્યું છે એ ખોટી વસ્તુ મારા જોડે જવાની છે અને એનું ફળ મને મળવાનું છે. આ તો અહીંયા જ રહી જવાનું છે. એના માટે હું આટલું બધું ઊંધું છતું કરીને હું આ બધું કમાવી રહ્યો છું, આમ કમાવીને હું ધરી રહ્યો છું, ઊંધું છતું કરું છું. એમાં કોઈ પણ જાતનું કોઈ પણ નીચ કર્મ પણ કરવા માટે હું નથી કોઈ એમાં સંકોચ કરતો કે વિચાર કરતો. એ બધા જે કર્મો છે એ આપણા જોડે જવાના છે અને એ જે સંચિત કરેલું છે ને એ અહીંયા જ રહી જવાનું છે, એ કોઈના જોડે જવાનું નથી. કેટલા પણ મોટા મોટા થઈ ગયા, બધાને મારીને લીધું ને કાંઈ પણ લીધું, પણ રહી ગયું એનું અહીંયા જ. હવે તમે જુઓ કે આ અફઘાનિસ્તાન થી બધા આયા અહીંયા ભારતમાં, આવીને લૂંટીને ઝૂંટવીને લઈ ગયા. હવે લઈ ગયા પણ એની દશા અત્યારે શું કેવી છે જુઓ તમે. બધું લઈ ગયા, બધું ઝૂંટવીને લઈ ગયા, બધું ઉપાડીને લઈ ગયા. અહીંયાથી કેટલી વાર એ લોકોએ કર્યું પણ દશા જુઓ એ લોકોની. એ આપણને વિચાર કરવું જોઈએ કે કેવી રીતે આપણે સારું કરીને અને ઠાકોરજીને કેવી રીતે રીઝવવું, એ આપણા જોડે છે. આપણા જે કર્મો જે છે એ કેવા છે કે જે કરીએ છીએ એ આપણે સારું કરીશું, ઠાકોરજીની સેવા કરીશું, સ્મરણ કરીશું, તો એ વસ્તુ આપણા જોડે જવાની છે. ભગવત નામ સ્મરણના માધ્યમથી પોતાને ઠાકોરજીના કેવી રીતે પ્રિય બનાવવું એ આપણે વિચાર કરવું છે કે કેમ ઠાકોરજી આપણા ઉપર રીઝી જાય, આપણને જોઈ લે. બસ એ આપણું પરમ ફલ છે. હું સોચી વિચાર કરી લેજો. કોટિ કંદર્પ લાવણ્ય એકત્ર કર, વારું તબહી જબ ને કહે રે, આજ નંદલાલ મુખચંદ્ર નૈનન નિરખ, પરમ મંગલ ભયો ભવન મેરે. એમ કહે છે ભગવતીઓ કે આપ જરા એક વાર મારી તરફ મુસ્કાઈને જોઈ લો તો આપના ઉપર કરોડો કામદેવનો જે લાવણ્ય જે છે એને એકત્ર કરીને હું વારી દઉં અને વારીને ફેંકી દઉં. એ ઠાકોરજી જોઈ લે આપણા તરફ. એટલે એ ભાવથી આપણે સેવા કરીએ, એ ભાવથી સ્મરણ કરીએ. હા, સબન કે આધાર ધન નિર્ધન કે, જેમ નિર્ધન જે છે એનું ધન શું હોય એવી રીતે આ જે છે એ આપણા ધન છે. લેત શ્રી યમને નામ, દેત અભય પદ દાન, રસિક પ્રીતમ પ્રિયા બસ જો એનકે. જો યમુનાજીનું નામ ગુણગાન કરે છે એને અભય પ્રદાન કરે છે ઠાકોરજી. અભય એટલે કોઈ બી પ્રકારનું ભય નહીં, મૃત્યુના ભયથી પણ નિવૃત્ત કરી દે છે ભગવત નામ, ભગવત ગુણગાન. અરે મૃત્યુ તો થવાની જ છે બધાની. આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ તો આપણી મૃત્યુ થવાની જ છે, પણ એનાથી આપણને અભયની પ્રાપ્તિ થઈ જાય એ વસ્તુ છે. અભય પ્રાપ્તિ થાય કે મૃત્યુ આવે તો ઠીક છે, પણ એના ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં આપણું ચિત્ત લાગેલું રહે. એના ચરણારવિંદમાં ચિત્ત લાગે તો ભલે ને મોક્ષ લઈ જાય. આના માટે છે ને હું બીજી વાર આપણે મળીશું ત્યારે હું વધારે કહીશ આના માટે. હવે આજે આપણે આટલું જ રાખીએ છીએ, કેમ કે થોડું સમયનું એવું થયું હતું કે સમયમાં 9:45 વાગ્યાનું કીધેલું હતું એમાં એટલે સમયનું થોડું ગડબડ થઈ છે. એટલે આજે આપણે આટલું રાખીએ, પછી બીજી વાર જયારે મળીશું ત્યારે આ જ વસ્તુ ઉપર પાછું કહીશ કે અભય કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય અને એને કેવી રીતે આપણને પક્ષીઓથી પ્રાપ્ત કરી શીખવાનું છે. જે વેણુ ગીતમાં પક્ષીઓ જે છે એ કેવી રીતે ભગવત ગુણગાન જે વેણુના શ્રવણ કરી રહ્યા છે એનાથી આપણને શીખવાનું છે, એ તમને બતાવીશ. એટલું કહીને અને હું મારું આ વક્તવ્ય જે છે અહીંયા સમાપ્ત કરું છું. થેન્ક યુ જયશ્રી. બહુ સરસ આપશ્રીનું યમુનાજી વિશે અમને જ્ઞાન આપ્યું. યમુનાજી અમારા વિશે, આપણા વિશે એટલું બધું વિચારે છે એનું ડિટેલમાં તો આપશ્રી સાથે સાંભળીને ખૂબ જ આનંદ મહેસૂસ થયો. અને 41 પર યમુનાજીના ખૂબ જ સુંદર છે, અમે લોકો તો વાંચીએ છીએ, પણ એનું ખરેખર તમે અર્થનું અનુસંધાન કરીને કરવું જોઈએ તો એનાથી થોડું એનું સ્વરૂપ આપણા હૃદયારૂઢ થાય. સાચી વાત છે. બહુ સરસ રીતે તમે આપણે કરીશું ત્યારે એનું અર્થનું અનુસંધાન થઈ જશે અને યમુનાજીનું સ્વરૂપ આપણે ઓળખીને કરીએ ને તો વધારે ભાવ થાય.
કોઈ વસ્તુને વગર જાણ્યા વગર એને સમજ્યા આપણે કરીએ એ વાતમાં અને એને સમજી લઈએ અને પછી આપણે એનું ધ્યાન કરીએ એમાં બહુ ઘણું અંતર થઈ જાય છે. સાચી વાત છે. થેન્ક યુ ઠાકોરજીની જય કૃપા બને. આપશીનો ટાઈમ અમને આપ્યો અને સોરી ટાઈમનો થોડો એ થઈ ના ગયો ના, ઉપર સોરી નીચે. કરવાની કઈ જરૂરત જ નથી. તમારા લોકોના કારણ મને પણ થોડીક વાર ગુણગાન કરવાનું, ભગવત નામ લેવાનું આ મળ્યું મને ચાન્સ. નકર તો ક્યાં આટલું બધું મળે છે. બધા હવે તો બધા ઠીક છે, ચાલી રહ્યું છે. વૈષ્ણવ ક્યાં ભગવતી મળે ઠાકોરજીની કૃપાથી એ જ માંગીએ છીએ, બસ બીજું તો શું માંગીએ. તો આપ લોકો આપણે તમારા બધા બહુ લોકોના કારણ ભાગ્યશાળી આટલું છીએ. ભગવત નામ લીધું આપણે. અમે બધા બહુ ભાગ્યશાળી છીએ જે કે અમને આવી રીતે સત્સંગ કરવા મળે છે અને વૈષ્ણવ છીએ એટલે બધા વારંવાર સત્સંગ કરી શકીએ છીએ આવી રીતે અને આ ભલે હો. બધાનો સંગ છે. બધાને આપણે આશીર્વાદ. અને જયારે તમે હવે કહેશું ત્યારે મારું ટાઈમ જોઈને પછી નક્કી કરીશું આપણે. છોડ છે આપણે આશીર્વાદ લઈ લઈશું. દંડવત પ્રણામ હા, જય જય હા. શ્રી હા, આશીર્વાદ. દંડવત પ્રણામ જય કૃષ્ણ. હા જય બધાને શ્રી આશીર્વાદ, કૃષ્ણ આશીર્વાદ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. હું ગુજરાતી બોલું છું, સમજણ પડે છે ને કઈ? હા બરાબર જી સમજણ? બધાને સમજ પડે છે. હા, હા, જી હા. આપણે આશીર્વાદ લેશે આપણા એક વૈષ્ણવ જ આશીર્વાદ લેશે. હા, હા, હા. લઈ લો હો. શ્રી ગણેશ શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. શ્રી વલ્લભ પ્રભુ કરુણા સાગર જગત જગત ઉજાગર ઉજાગર ગાઈએ. વાહ. શ્રી વલ્લભ પ્રભુ કરુણા સાગર જગત જગત ઉજાગર ઉજાગર ગાઈએ. શ્રી વલ્લભ કે ચરણ કમલ કે બલી 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 જાઈએ. જગત ઉજાગર ગાઈએ. વલ્લભી વલ્લભી સૃષ્ટિ સૃષ્ટિ સમાજ સમાજ સંગમિલ સંગમીલ જીવન કો જીવન કો ફલ ફલ પાઈએ. પાઈએ. શ્રી વલ્લભ ગુણ ગાઈએ યાહી તાહી તે તે રસિક રસિક કહાઈએ. જગત શ્રી જગત ઉજાગર ઉજાગર ગાય. ગાઈએ. શ્રી વલ્લભ શ્રી વલ્લભ પ્રભુ પ્રભુ કરુણા કરુણા સાગર સાગર જગત જગત ઉજાગર ઉજાગર ગાઈએ. શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. જય. વલ્લભાધીશ વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. દયાલ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી અમને શ્યામ મહારાણી સુંદર શ્રી અમને મહારાણી કી જય. ભલે બધા મળીશું. વૈષ્ણવને ભગવત સ્મરણ. ભગવત આશીર્વાદ સ્મરણ બધાને. પ્રણામ જય દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ જય જય શ્રી કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ જય જય. કોટી કોટી આશીર્વાદ હો દંડવત બધા. શ્રી